Praise the Lord. Loving greetings to all beloved saints, believers, and loved ones. After staying since 1950, December 15th, over 9 years worshipping at Elohim compound, the saints entered into the Hebron compound with much joy and praising and worshiping God on 24th September 1959. On this joyful occasion, and by the commandment of the Lord from His word, from Haggai chapter 2, verses 8 and 19, the Lord's servant, the waxing and saints laid the foundation stone for Hebron Church. Thank God for what He has accomplished through us unworthy vessels from the time we came here in the month of December 1950. 1950 సంవత్సరం డిసెంబర్ మాసము 15వ తారీఖున ఇక్కడికి మనం వచ్చిన ఆనాటి నుండి అయోగ్య పాత్రలమైన మన ద్వారా ప్రభు ఏమి నెరవేర్చినాడో దానిని బట్టి ప్రభువునకు స్తోత్రం. And also learn more clearly what He has been teaching us in the past years. మరిన్ని గత సంవత్సరములలో ఆయన మనకు ఏమైతే నేర్పించినాడో దానిని నేర్చుకున్న దానిని బట్టి ప్రభువును స్తుతించవలసినాం. Then we have to be prepared for the days to come. మరిన్ని రానున్న దినముల నిమిత్తమై మనం సంసిద్ధపడవలసి ఉంటున్నాం. So after we have spent some time in Thanksgiving, we plan to go out as a procession together from this main gate and enter the other gate of Hebron, try to claim the possession of the land for the Lord. మనం కొంతసేపు ప్రభువును స్తుతించి ఆరాధించిన తరువాత మనం అందరమును కలిసి అలాగా ప్రధాన గుమ్మము ద్వారా బయటికి వెళ్ళి అలా తిరిగి ఆ హెబ్రోను యొక్క ప్రధాన గుమ్మము ద్వారా ఆవరణం లోపల ప్రవేశించి ఆ ఆవరణంలో కూడా మనము ఆ ప్రభువారు దానిని స్వాధీనపరుచుకున్న విషయాన్ని ఆయనను అడుగు నిమిత్తమై వెళ్ళవలసినాం. As we go along, we go on giving you details what to do. మనము ఈ విధంగా కార్యక్రమంలో ముందుకు వెళ్లే కొలది ఆ వివరాలను చేయవలసినవి చెప్తాం. You see, first of all, Psalm 136. దయచేసి మొట్టమొదట 136వ దావీదు కీర్తన చూడండి. Psalm number 136. 136వ దావీదు కీర్తన And verse 23. 23వ వచనం. 136 Psalm, 23rd verse. 136వ దావీదు కీర్తన 23వ వచనం. Who remembered us in our low estate, for His mercy endureth forever. మనము దీన దశలో నున్నప్పుడు ఆయన మనలను జ్ఞాపకము చేసుకొనెను, ఆయన కృప నిరంతరముండును. Who remembered us in our low estate. మన దీన దశలో మనలను జ్ఞాపకం చేసుకొనెను. It's only when we realize what we were, then we can also understand what kind of mercies have been shown to us by our loving, gracious, faithful God. మనము ఏ స్థితిలో ఉంటిమో దానిని మనం గ్రహించగలిగినప్పుడే మన కృపగల, మన ప్రేమగల, మన దయగలిగినటువంటి మన ప్రభు మనకు ఏమి కనపరిచినాడో చేసినాడో దానిని గ్రహించగలము. We got to believe from the heart that our Lord has redeemed us and saved us for something far better than we ever imagined upon this earth. మనం ఈ ప్రపంచంలో ఏనాడైనా ఊహించగలిగిన దాని అంతటి కంటే కూడా ఇంకా ఎంతో శ్రేష్టమైనటువంటి, ఇంకా ఎంతో మేలైనటువంటి ఉద్దేశం నిమిత్తమై మనలను రక్షించి ఉన్నాడని గ్రహించవలెను. If you question a small child about 5 or 6 years old and ask him that question, what is your father's plan for your future? మరి 5 లేక 6 సంవత్సరాలు కలిగినటువంటి చిన్న బిడ్డను మీరు తీసుకొని మీ యొక్క తండ్రి యొక్క హృదయంలో నీ ఎడల ఉన్నటువంటి భవిష్యత్తు ఏర్పాటు ఏమి, ఆయన యొక్క స్వాస్థ్యం ఏమని అడగండి. And he find it very, very hard to even answer the question if you understand what the father has planned for him. మరి తన తండ్రి తన నిమిత్తమై ఏమైతే సంకల్పించినాడో ఆ విషయాన్ని గ్రహించి జవాబు చెప్పుటకు చాలా కష్టమవుతుంది. That is beyond his comprehension. అది తన యొక్క ఊహకు మించిపోయినది. The same way with us also upon the earth. అదే విధంగా ఈ లోకములో మన విషయంలో కూడా We shall remain upon the earth children as long as we are human beings. మనము మానవ మాత్రముగా ఉన్నంత కాలాన ఈ ప్రపంచంలో మనము పసిబిడ్డలుగానే ఉంటున్నాం. We cannot enter the mind of God fully upon the earth. మనము ఈ లోకములో ఉంటున్నప్పుడు దేవుని మనస్సులోకి సంపూర్ణంగా ప్రవేశించలేము. When we begin to grow spiritually, Lord does show us something of the mind concerning us. అయితే ఆత్మీయముగా మనం క్రమక్రమేణా ఎదిగే కొలది ప్రభు తన యొక్క మనస్సును మన హృదయములో కొంత బయలుపరచును. Then we see how God is trying to bring us into that perfect plan of His.
అప్పుడు ఆయన పరిపూర్ణమైన నమూనాలోనికి మనల్ని ఎలాగా ప్రభు తీసుకురాగోడుతున్నాడో చూడగలము. And how he is so gracious in forgiving our failures and our negligences and defilements when we call upon him. మనము ఆయన మీద మనం ఆధారపడి ఆయనను పిలిచినప్పుడు మన పతనములు, మన అలక్ష్యతలు, మన యొక్క అవిధేయతలను ఎలాగా క్షమించినాడో చూడగలుగుతున్నాం. Now we as God's people have to also remember that when we become partakers of the divine nature and Holy Spirit, we have to be governed from heaven and not the earth. ప్రభు బిడ్డలమైన మనం దైవికమైన ఆత్మీయమైన స్వభావంలో పాలిభాగస్థులమైనటువంటి మనం ఈ లోకం వలన గాక పరలోకం యొక్క పరిపాలనలో ఉండవలేనని గ్రహించవలసి ఉన్నాము. Now how to understand what God is doing for us? మన నిమిత్తమై దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడో దానిని ఎలాగా గ్రహించవల? The simplest way is to go on thanking him for what he has done. సామాన్యమైన విధానం ఏమనగా ఆయన మనకు ఏమి చేశాడో దానిని బట్టి ఆయనను స్తుతించుతూ వెళ్ళవలెను. And that will give you understanding of the future also. అది భవిష్యత్తును గురించినటువంటి ఆ గ్రహింపు కూడా మీకు కలుగ చేయను. Don't have to study any other foreign language like Hebrew or Greek to know the mind of God. దేవుని యొక్క మనస్సు తెలుసుకోవాలంటే ఏదో పరాయి భాష అయిన హెబ్రీ గాని లేక గ్రీకు భాష నేర్చుకున్న అవసరం లేదు. Or to read some very big books by well-known writers. మరి ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి రచకుల యొక్క పెద్ద గ్రంథాలు చదవని అవసరం లేదు. Or to go to some well-known preachers. లేక ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి ప్రసంగికులను చేరని అవసరం లేదు. You find the simplest way of knowing the mind of God is to learn how to be thankful. దేవుని యొక్క మనస్సును మనం గ్రహించడానికి అతి సామాన్యమైన విధానం ఏమనగా ఆయన ఎడల ఎల్లవేళల యందు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడం. And the spirit of thankfulness opens your heart more and more. ఆ స్థుతి పూర్వకమైనటువంటి హృదయం తత్వముతో హృదయాన్ని ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా తెరవండి. And that's why you see the psalmist here, he is trying to express his thanksgiving unto God. ఆ విధముగా ఈ దావీదు మహారాజు రచనకర్త తన యొక్క స్థుతిని ప్రభువుకు బయలుపరుస్తున్నాడు. Now you could see what God was doing and why he was doing. దేవుడు ఏమి చేస్తుండెనో ఎందుచేత చేస్తుండెనో ఇప్పుడు చూడగలము. So he goes on repeating even the small details. మరి అతి స్వల్పమైనటువంటి విషయాలు కూడా వివరముగా ఆయన బయలుపరుస్తున్నాడు. Now why did he do unto his people so much good and kindness in the past? మరి గత కాలములో అంతటి మంచితనము అంతటి దయారసమును ఎందుచేత ఆయన తన ప్రజలకు చూపినాడు? Because he had something more for them for the future also. కారణం ఏమనగా భవిష్యత్తు నిమిత్తమై కూడా ఆయన వారి ఎడల ఇంకా ఎక్కువ కలిగి ఉన్నాడు. Whatsoever he has done and given and away in the past was done to prepare them for the future. గత కాలములో ఏమైతే బయలుపరిచినాడో, ఏమైతే చెప్పినాడో, ఏమైతే నెరవేర్చినాడో అది అంతేను కూడా భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎక్కువగా వారికి అనుగ్రహించు నిమిత్తము. So the past blessings are not an end in themselves. కాబట్టి వారిలో అవి ఆ గతకాలపు ఆశీర్వాదములు అంచెము కాలేదు. But they are the beginning of the future blessing. అయితే అవి భవిష్యత్తు ఆశీర్వాదములకు ప్రారంభములు. Try to make way for you for the future also. భవిష్యత్తు నిమిత్తమై నీకు మార్గమును సిద్ధపరుస్తున్నవి. Just like when the river is flowing further, ఉదాహరణంగా ఒక నదీ ప్రవాహము ప్రవహిస్తున్నప్పుడు it's not trying to go backwards, అది వెనుకకు తిరిగి వెళ్ళదు. but the river is cutting the land on both sides in trying to make way for the water for the other rivers. అయితే ఆ నది ఏం చేస్తుందంటే ఇంకా ముందు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతాలకు నీరు కట్టు నిమిత్తమై అటువైపున ఇటువైపున ధరిని కోయిచు వెళుతున్నది. To making a room on both sides. మరి ఇరు వైపులా కూడా స్థలాన్ని సమకూర్చున్నది. There more water may come in. ఇంకా ఎక్కువ నీళ్లు లోపలికి వచ్చినట్లు. And this is God's way for us. ఇది మన ఎడలి దేవుని మార్గం. Now whatsoever God has done for all of in the past, గత కాలములో మనందరిలో దేవుడు ఏమైతే చేసినాడో it does not end there. అక్కడనే అంత్యం కాలేదు. Howsoever great the blessing may have been in the past. గత కాలమున మనం పొందిన ఆశీర్వాదం ఎంత గొప్పదిగా ఉన్నను సరే. Now some of you can remember perhaps the blessings of the past don't know how many years. మరి కొంతమంది అయితే మీలో గత కాలపు ఆశీర్వాదములు అనగా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఉండవచ్చు. Now you can go on remembering all the blessing ever showered upon you in the past years of your memories. మరి మీ యొక్క జ్ఞాపకం ఎంత దూరం వెనుకకు మీరు తీసుకుని వెళుతుందో అంతగా గత కాలపు ఆ యొక్క దీవెనలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. And as you remember the past blessings, గత కాలపు ఆశీర్వాదాలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని you find that certain blessings stand out like a milestone in your life. మరి మీ యొక్క జీవితంలో ఆ దీవెనలన్నిటిలో ఏదో ఒక ఆశీర్వాదం ఒక మైలు రాయవలే అది బాగుగా నిలవబడి ఉంటుంది. And you remember those good days with a special feeling. మరి ఆ మంచి దినములను గుర్చినటువంటి ప్రత్యేకమైన తలపులు మీకు స్ఫురిస్తాయి. You love to think what happened at such a time 75 years ago,
55 years ago, 35 years ago, 20 years ago, like that. 75 సంవత్సరాల క్రితం, 55 సంవత్సరాల క్రితం, 25 సంవత్సరాల క్రితం ఆ విధముగా మీరు గతించిన వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. And you take some pleasure in remembering and thinking what happened at that time. ఆ సమయంలో ఏమైతే సంభవించనో దాన్ని గూర్చి తలంచుతూ జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లో మీరు సంతోషిస్తారు. And you feel so uplifted by remembering those happy days of your past days. గతకాలపు సంతోషకరమైన దినాలను తలంచినంత మాత్రాన మీరు ఎంతో ఉన్నతముగా అలాగా పైకెత్తబడినట్లుగా ఉంటారు. And sometimes you also feel like sighing and say, now friends, those days are gone forever. అయితే కొన్ని పర్యాయములు అయ్యో ఆ రోజులు అలాగే అంతటితో అంతరించిపోయినాయేమో నిరంతరంగా అని నిట్టూర్పులు విడుస్తారు. Now I am an old man. మరి నేను ఇప్పుడు వృద్ధుడనై ఉన్నాను. Teeth are falling, hairs are falling. మరి పండ్లు రాలుతున్నాయి, వెంట్రుకలు ఊడుతున్నాయి. And all kind of complicated diseases are coming in the body. అన్ని విధములైనటువంటి కల్తీలతో కలిసినటువంటి వ్యాధులు శరీరంలో ప్రాకుతున్నాయి. In the olden days you could eat what you like and do what you like. పూర్వీక దినాలలోనైతే ఇష్టానుసారముగా తినవచ్చు, కోరిందంతా కూడా తినవచ్చును. Now everything is going to be examined. మరి ఇప్పుడు చూస్తే ప్రతిదీ కూడా పరీక్షించబడుతున్నది. Sometimes doctors say to you, మరి కొన్ని పర్యాయాలు డాక్టర్లు మీతో అంటారు, don't take sugar. చక్కెర మీరు తీసుకునవద్దు. Other times say to you, మరి డాక్టర్లు అంటారు, other times, మరి కొన్ని సమయంలో అంటారు, don't take salt now. మరి ఇప్పుడు ఉప్పు తినకండి. You can take sugar, మీరు చక్కెర తీసుకోవచ్చు, but don't take salt. అయితే ఉప్పు మాత్రం తినవద్దు. Then again somebody will tell you, మరి ఇంకో సమయంలో మరి you can take salt, మీరు ఉప్పు తీసుకోవచ్చు but కానీ don't take mutton. అయితే మీరు మాంసం మాత్రం తినవద్దు. Like that you come and the bunny of poor doctors. ఆ విధముగా అయ్యో ఈ డాక్టర్ల యొక్క దాచి కిందకి మీరు వస్తారు. Sometimes no sugar, sometimes no salt, sometimes no mutton, sometimes no potatoes, sometimes no starch. కొన్ని పర్యాయాలు ఉప్పు వద్దంటారు, కొన్ని పర్యాయాలు చక్కెర వద్దంటారు, కొన్ని పర్యాయాలు మాంసం వద్దంటారు, కొన్ని పర్యాయములు అది వద్దంటారు, ఇది వద్దంటారు. And sometimes they tell you, have only one meal a day. In evening just only a glass of milk. కొన్ని పర్యాయములు అయితే రోజుకు ఒక్క పూటే భోంచేయండి సుమా, రాత్రుల్లో మాత్రం కొద్దిగా పాలు తీసుకోండి. You say now the good old days. మరి మనం అంటాం ఆ పూర్వీక మంచి దినాలు, I could eat what I like and as much as I like. నాకు ఇష్టం వచ్చినంత నేను తినగలిగినాను, ఏమంటే అది తినగలిగినాను. But now those days are gone. అయితే ఇప్పుడు ఆ దినాలు పోయినాయే. But not spiritually. అయితే ఆత్మీయంగా అలా కాదండి. You find God has always something better. Hallelujah. In store for us. ఎల్ల వేళలయందు దేవుడు మనకు ఎల్ల వేళలయందు ఇంకా అతి శ్రేష్టమైనటువంటి వాటిని తన నిధిలో ఉంచి ఉన్నాడు. Now you can think of your past spiritual blessings of any kind. మరి ఏ విధమైనట్టి అయినా సరే గతకాలపు ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదాలను తలంచండి. Whether they were showered upon you over here, మరి ఇక్కడ నీవు ఉంటూ ఉండగా అవి నీ మీద ప్రోక్షించబడినను, or they were given to you in any other part of the world. మరి ప్రపంచంలో ఏ భాగంలోనైనా నీకు ఇవ్వబడినను సరే, Think of those happiest days of your life spiritually. ఆత్మీయంగా ఆ మహా సంతోషప్రదమైనటువంటి ఆ ఆత్మీయమైన దినాలను తలంచండి. I'm not thinking of the days otherwise. మరి వేరు విధముగా దినాలను తలంచడం లేదు. Imagine your happiest spiritual experiences wherever God gave you. మరి దేవుడు నీకు ఎక్కడ ఇచ్చినా సరే ఆ మహా సంతోషప్రదమైనటువంటి ఆ అనుభవాలను ఆ దినాలను తలంచండి. Wonderful to remember. ఎందుకనగా మనం జ్ఞప్తి నుంచుకొనదగినటువంటివి విచిత్రములైన కొన్నింటిని ప్రభు మనకిచ్చి ఉన్నాడు. Certain days when we felt the presence of God in a remarkable way during our devotional moments. మన యొక్క ధ్యాన సమయంలో ఎన్న తగిన విధానమున దేవుడు తన యొక్క అనుభవం మనకెంతో ఎక్కువగా దయచేసి On ఉన్నాడు. the occasion when we saw God's power working in the meeting in a special way. దేవుని యొక్క శక్తి కూటములలో ప్రత్యేకమైన రీత్యా పనిచేయడం మనం చూచి ఉన్నాం. Or we saw some God's message coming to us, meet our need. లేక దేవుని యొక్క వర్తమానం మన అవసరతలు తీర్చు నిమిత్తమై వచ్చుట మనం చూచి ఉన్నాం. Or when we felt very uplifted among ourselves as we worship together. లేక మనం కలిసి మెలిసి ఆరాధించేటప్పుడు మనం ఐక్యత్తబడినట్లుగా మనం తలంచినాము. Like that you can count all these happiest spiritual blessings in the past years. ఆ విధముగా గతకాల సంవత్సరములలో ప్రభు మీకు ఇచ్చిన ఆత్మీయమైన అతి సంతోషకరమైన సంభవములను తలంచండి. If your memory fails you, మీ యొక్క జ్ఞాపక శక్తి ఒకవేళ తగ్గిపోతే then consult your wives if you have any, or husbands or neighbors. మీకు గాని ఉన్నట్లయితే భార్యలను గాని లేక ఉన్నటువంటి వారి భర్తలను గాని మీరు విచారించండి. And ask them if they can remember those happy days also. ఆ సంతోషకరమైన దినాల్లో వారికి జ్ఞాపకం ఉన్నవా లేదో అడగండి. And you find God has still something better for you. మరి నీ దేవుడు ఇంకను ఎక్కువైనటువంటి శ్రేష్టమైన విషయాలను మీ ఎడల కలిగి ఉన్నాడు. Even though all these blessings are put together, మరి ఈ ఆశీర్వాదాలన్నిటిని మనం ఒక్కటిగా they కలిపినప్పుడు are nothing as compared with the future blessing. మరి భవిష్యత్తు ఆశీర్వాదములతో
గతకాలపు వాటిని పోల్చి చూచినట్లయితే అవి శూన్యములే. And that's why the psalmist goes on repeating the victories wrought by God and the blessing showered by him one by one. అందును బట్టి దేవుడు ఏ విధముగా తన ద్వారా జయములను సమకూర్చినాడు, ఏ విధముగా ఒకటి వెంబడి ఒకటి ఆశీర్వాదం దయచేసినాడో వాటిని దావీదు మహారాజు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. See verse 10. దయచేసి 10వ వచనం చూడండి. To him that smote Egypt in their firstborn. ఐగుప్తు దేశపు తొలిచూలులను ఆయన హతము చేసెను. Now that was one of the day never to be forgotten by the nation. మరి దేవుని యొక్క ఆ జనాంగం వలన ఎన్నడను మరువబడినటువంటి ఒక దినమది. Such a day never came afterwards. అటువంటి దినం ఎన్నడను తదుపరి రాలేదు. That was the only such a day in the whole history of nation. మరి ఆ జనాంగం యొక్క చరిత్ర అంతటిలో అది ఒకే దినము. When the angel of death visited every family, మరణ దూత ప్రతి కుటుంబాన్ని దర్శించినప్పుడు, and wherever there was a blood, they were saved. ఎక్కడెక్కడ రక్తం ఉండెనో వారు రక్షించబడిరి. And just by the blood sprinkling, they were protected from death. ఆ రక్త ప్రోక్షణ ద్వారా మరణము నుండి కాపాడబడిరి. Now they kept on repeating the day. వారు ఆ దినాన్ని పదే పదే వారు ఆచరించినారు. What God did for them on that night. ఆ రాత్రి దేవుడు వారికి ఏమి చేశాడో, While it was the darkest night, saddest night for many in Egypt, మరి ఐగుప్తులో ఉన్న అనేకులకు అది చిమ్మ చీకటితోనూ ఎక్కువ విచారగ్రస్తమైన దినముగా ఉండగా, రాత్రిగా ఉండగా, but for them it was the night of remembrance of thankfulness. అయితే వారికైతే అది స్తుతి పూర్వకముగా జ్ఞప్తి ఉంచగలిగినటువంటి దినమై ఉంటున్నది. But that was to mark the beginning of something better. అయితే ఇంకా శ్రేష్టమైనటువంటి దానికి అది ప్రారంభముగా ఉన్నటువంటిదే కాదా. Even though it's a wonderful day, అది విచిత్రమైన దినమే కావచ్చును. they were not to live there వారు అక్కడనే ఉండవు, and stay there అక్కడే నివసించరు, and have the same kind of experience. మరి అదే విధమైన అనుభవాన్ని కూడా వారు పొందరు. God has something different, something better for them as they went on moving. వారు క్రమక్రమేణా సంచారం చేస్తూ వెళ్లే కొలది ఇంకా శ్రేష్టమైన ఇంకా మేలుకరమైన అనుభవాలను దేవుడు వారికి కలిగి ఉన్నాడు. Verse 11. 11వ వచనం. And brought out Israel from among them for the mercy and yours forever. వారి మధ్య నుండి ఇశ్రాయేలీయులను ఆయన రప్పించెను, ఆయన కృప నిరంతరము. Verse 12. 12వ వచనం. With a strong hand and with a stretched out arm. చేయి చాచి తన బాహు బలము చేత వారిని రప్పించెను. Verse 13. 13వ To వచనం. him he divided the Red Sea into parts for the mercy and yours forever. ఎర్ర సముద్రమును ఆయన పాయలుగా చీల్చెను, ఆయన కృప నిరంతరముండును. Now imagine they are passing through the Red Sea. వారు ఎర్ర సముద్రం ద్వారా వెళ్ళడాన్ని ఊహించండి. Imagine the cloud of God going before them. దేవుని యొక్క మేఘం వారికి ముందుగా వెళ్ళటను And ఊహించండి. the same cloud coming in between them and Egyptian at night time. అదే మేఘం వారికి ఐగుప్తీయులకును మధ్య రాత్రి వేళ వస్తూ ఉన్నది. The same cloud which gave light to the Israelites became darkness for Egyptians. ఏ మేఘమైతే ఇశ్రాయేలీయులకు వెలుగునిచ్చెను, అదే మేఘము ఐగుప్తీయులకు చీకటినిచ్చెను. Now imagine the Red Sea suddenly parting. హఠాత్తుగా ఆ ఎర్ర సముద్రం రెండుగా విభజించబడింది. Part of water going this way, other part going that way. ఒక భాగం నీళ్లు ఈ వైపు, ఒక భాగం నీళ్లు ఆ వైపు వెళుతున్నవి. And the land became dry. అప్పుడు ఆ నేల ఎండిపోయినది. Now imagine them all going through the land. వారందరూ కూడా ఆ ఆరిన నేలలో వెళ్ళడం ఆలోచించారు. And wall the water both sides. అప్పుడు ఇరుపక్కలా కూడా నీళ్లతో కట్టబడిన గోడల వలె And ఉన్నవి. they were marching triumphantly. వారు అక్కడ విజయవంతంగా That వెళుతున్నారు. was again a wonderful day. అది కూడా విచిత్రమైనటువంటి దినము. They forgot what happened on the other night. మరి ఆ మరుసటి రాత్రి అక్కడ జరిగినటువంటి ఆ విషయాన్ని వారు మర్చిపోయినారు. See, they were saying, now we have seen a wonderful thing today, that death came to every door and in our door. మరి ఆనాడైతే ప్రతి గుమ్మం యొద్ద కూడా మరణం వచ్చింది, మా గుమ్మం యొద్ద మాత్రం మరణం రాలేదు అని అంటూ And వచ్చినారు. they were so excited. వారు ఎంతో వారికి ఆవేశం కలిగినది. But now when they come to Red Sea, అయితే ఇప్పుడు ఎర్ర సముద్రానికి వచ్చేసరికి they are seeing some still more wonderful. ఇంకా విచిత్రమైనది చూస్తున్నారు. And they entirely forgot what happened on the Passover night. వారు ఆ పస్కా పండుగ దినాన్ని ఏమైతే జరిగినో దానిని సంపూర్ణంగా మర్చిపోయినారు. In the same way you find, అదే విధంగా మీరు చూస్తారు, God kept on doing something new all the journey. దేవుడు వారి యొక్క ప్రయాణం అంతటిలో నూతనమైనది చేస్తూ వెళ్ళినాడు. Now they could have said, మరి వాళ్ళు చెప్పి ఉండవచ్చును, Lord, we refuse to go further. మా ప్రభువా ఇంక మేము వెళ్ళము, We are going to stay right here at sea itself. మేము ఇక్కడనే ఎర్ర సముద్రంలోనే ఉంటాం. And whatever it is, ఎంత విచిత్రంగా ఉంది. all the water both sides. ఎక్కడ చూసినా నీళ్లతో కట్టబడిన గోడలు, And we stay right in the middle over here. మేము ఇక్కడ నీ మధ్యలోనే ఉంటాం ప్రభువా. And your cloud among us. ఓ నీ మేఘం మా మీద ఉంటూ ఉన్నది. Lord will be so happy to hear only. ఓ ప్రభువా మేము ఇక్కడనే ఉండడానికి ఎంతో సంతోషిస్తూ This ఉంటున్నాం. is a wonderful spot. ఎంతో విచిత్రమైన స్థలం.
walls of fire, ఓ water, నీళ్ల యొక్క ఘోరలు ఉంటూ and ఉన్నది. the cloud of God in the midst. ఓ మా మధ్య మేఘం ఉంటూ ఉన్నది. So Lord, please keep us ఓ here. ప్రభావం దయచేసి ఇక్కడ ఉంచండి. And we'll worship thee lifetime. ఏ మా జీవితకాలం అంతా నేను ఇక్కడనే ఆరాధిస్తాం. But God knew better. అయితే దేవుడు ఇంకా శ్రేష్టమైన He had a తీర్పు far better place than Red Sea. మరి ఎర్ర సముద్రం కంటే ఇంకా శ్రేష్టమైనది ఆయన కలిగి ఉన్నారు. And that's how they were led on further and further. అందుని బట్టి వారు ఇంకా ముందుకు నడిపించబడి God had to say at every step, ప్రతి అడుగులో దేవుడు చెప్పవలసి ఉండేను. there's still something better for you. ఇంకా అతి శ్రేష్టమైనది నీ కొరకై ఉన్నది. And still something better. ఇంకా శ్రేష్టమైనది ఉన్నది. And like that it goes on lifetime. ఆ విధముగా జీవితకాలం అంతా వెళుతున్నాడు. You find when you begin to obey God మీరు దేవునికి లోబడడానికి and ఆరంభించారు. are led by His Spirit, ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడినప్పుడు you'll be always led to something more wonderful and not less wonderful. ఎల్లవేళల యందు ఎప్పుడు కూడా తక్కువైనటువంటి వైచిత్ర్యాన్ని మీరు చూడరు గాని ఇంకా ఎక్కువైనటువంటి వైచిత్ర్యాన్ని వింతను మీరు చూడగలరు. So even though Lord has been so good to us in the past 9 years or more on this compound, ఈ ఆవరణములో గత 9 సంవత్సరాల చిల్లర కాలం దేవుడు మనకు ఎంతో కృపాసహితుడుగా ఉన్నాను. we remember with thanksgiving every day spent here, every week spent here, every month spent here, every year spent here. ఇక్కడ మనం గడపగలిగిన ప్రతి దినము నిమిత్తమై, ప్రతి వారము నిమిత్తమై, ప్రతి మాసము నిమిత్తమై, ప్రతి సంవత్సరం నిమిత్తమై ప్రభువును స్తుతిస్తున్నాము. Every each of us is full of happy memory. మరి ప్రతి అంగుళం కూడా మనకి ఎంతో సంతోషకరమైన జ్ఞాపకార్థ చిహ్నం. But our Lord has something better for us. అయితే మన ప్రభు మన ఎడల ఇంకా శ్రేష్టమైనది కలిగి ఉన్నాడు. That's our faith. అది మన విశ్వాసం. Why? ఎందుచేత? Because God has spoken to us. ఎందుకనగా దేవుడు మనతో మాట్లాడెను. Having been praying together, having heard His voice, found His will, that's why we march on. ఆయన స్వరాన్ని వినిన వారమై, ఆయన చిత్తమును గ్రహించిన వారమై మనము ముందుకు సాగి వెళుతున్నాము. Let's go on further, please. ఇంకా దయచేసి ముందుకు వెళ్ళండి. Verse 18. 18వ వచనం. And slew famous kings for mercy and endures forever. ప్రసిద్ధి నొందిన రాజులను ఆయన హతము చేసెను, ఆయన కృప నిరంతరము. If they have stayed in Red Sea, వారు ఎర్ర సముద్రంలోనే ఉండి ఉంటే these famous kings could not be slain, మరి ఆ ప్రఖ్యాతి చెందిన రాజులు హతము కాలేరు. and these walls of Jericho could have fallen. మరి ఆ ఎరుకో ప్రాకారములు కూల్చబడలేరు. So like that, ఆ విధంగా God had to give them victory after victory on all their hidden, unseen, known, unknown enemies. దాచబడిన తెలియబడినటువంటి రహస్యములో దాగినటువంటి ఆ శత్రువులందరి పైన జయం వెంబడి జయము, జయం వెంబడి జయమును దేవుడు వారికి We అనుగ్రహించాడు. know how the land of Canaan was being occupied by 7 very strong nations. కానాను దేశము ఏ విధముగా 7 బలమైనటువంటి జనాంగముల వలన స్వాధీనపరచబడి ఉండేనో మనకు తెలియను. And these 7 nations speak of those mighty strong enemies which are preventing them from entering into the inheritance. ఆ స్వాస్థ్యాన్ని స్వతంత్రించుకునే సందర్భంలో వారు దానిలో ప్రవేశించకుండా ఉండు నిమిత్తమై వారిని శక్తివంతముగా ఎదిరించుతున్నటువంటి ఆ శక్తులను, శత్రువులను ఈ 7 జనాంగములు సూచిస్తున్నవి. So before they can come into the blessing, God promised Abraham, Isaac and Jacob, కాబట్టి అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులకు దేవుడు చేసిన వాగ్దాన దేశంలో వారు ప్రవేశించక పూర్వము all these enemies had to be destroyed. ఆ శత్రువులందరిని కూడా చంపబడవలసి ఉండేది. Then only they will begin to see what God has for them. అప్పుడు మాత్రమే దేవుడు వారికి ఏమి కలిగి ఉండేనో వారు చూడగలిగి ఉండేది. That's why here the psalmist mentions these kings one by one. అందును బట్టియే ఈ రచకుడు ఈ రాజులను ఒకరి వెంబడి ఒకరిని ప్రస్తాపిస్తున్నాడు. You understand how every enemy, hidden enemy, known enemies have to be killed before we can come into God's inheritance. దేవుని యొక్క స్వాస్థ్యంలోనికి మనం రాక పూర్వం దాచబడిన శత్రువులేమి, బహిరంగపరచబడిన శత్రువులేమి ఏ విధముగా హతము చేయబడవలేను మనం తెలుసుకునవలసి ఉన్నది. 24వ వచనం. And hath redeemed us from our enemies. మనలను బాధించిన వారి చేతిలో నుండి మనలను విడిపించెను. That's God's purpose. అది దేవుని యొక్క సంకల్పం. In making us to march forward. మనలను ఇంకా ముందుకు సాగి వెళ్ళనిచ్చుట. Making us to go forward. మనలను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళనిచ్చుట. That we are going marching forward to our full inheritance. మన యొక్క సంపూర్ణమైన స్వాస్థ్యాన్ని మనం పొంద నిమిత్తమై ముందుకు సాగి వెళుతున్నాము. 25వ వచనం. Who giveth food to all flesh. సమస్త జీవులకు ఆయన ఆహారం ఇస్తున్నాడు. So God knew what food give them. మరి ఎట్టి ఆహారం వారికి వారినో దేవునికి తెలియదు. Now for some time God gave them manna in wilderness. మరి కొంతకాల పర్యంతం ఆ అరణ్యములో మన్నాను వారికి ఇచ్చెను. At that time they had not to do any work. ఆ సమయంలో ఏ పని చేయని అవసరం లేదు. Then without tilling, without sowing, without watering, they would have their daily food. దున్నకనే, విత్తకనే, నీరు కట్టకనే వారు వారి ఆహారం పొందినారు. But God said now, అయితే ఇప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు that must come to end. అది
ఆపబడవలెను. Now you must go to other part also. ఇప్పుడు మరి ఒక భాగానికి నీవు వెళ్ళవలెను. And I'll give you something better also. ఇంకా శ్రేష్టమైనది నేను నీకు అనుగ్రహించదను. So like that you find, ఆ విధంగా మీరు throughout your spiritual life, మీ ఆత్మ జీవితం అంతటిలో believe God has something better for you. దేవుడు మీ ఎడల ఇంకా శ్రేష్టమైనది కలిగి ఉన్నాడని విశ్వసించండి. And to understand it, the simple secret is to give God thanks. దానిని గ్రహించడానికి సామాన్యమైన రహస్యమేమనగా దేవునిని స్తుతించుట. As you remember the past blessings, you go on giving thanks. గతకాల ఆశీర్వాదములు జ్ఞప్తి నుంచుకునే కొలది ఆయనను స్తుతించుతూ వెళ్ళండి. The more you thank Him, the more you understand what He has for the future. ఆయన ఎంతగా మీరు స్తుతించగలరు అంతగా మీ భవిష్యత్తును మీరు గ్రహించగలరు. So the enjoyment of the future blessings depends upon our giving thanks unto God for the past. కాబట్టి భవిష్యత్తు యొక్క ఆశీర్వాదాలను మనం అనుభవించే దాని యొక్క రహస్యం గతకాల ఆశీర్వాదముల నిమిత్తమై ప్రభువును స్తుతించుట. And that's why we feel constrained to spend some time in pure thanksgiving before we march on next compound. ఆ కారణమును బట్టి మన ప్రక్క ఉన్న ఆవరణములోనికి మనం సాగి వెళ్ళక పూర్వం కొంతసేపు స్తుతి స్తోత్రములలో గడపవలసి ఉన్నాం. Then we plan to walk together in a procession as we give you instruction on next compound for a time of prayer and God's word before you actually begin the digging foundation. తదుపరి ప్రభు యొక్క క్రమం అనుసరించి మనమందరము కూడా కలిసి మనం సాగి వెళదాము. ఆ తదుపరి చేయవలసినటువంటి ఆ కార్యక్రమములు మొదలైన వాటన్నిటిని గురించి అక్కడ స్పష్టంగా తెలియపరచబడింది. So now we are going to have some time in thanksgiving. అయితే ఇప్పుడు మనం కొంతసేపు ప్రభువును స్తుతించుటలో గడుపుదాము. Kindly be very brief, that others can take part too. దయచేసి తదితరులు కూడా తమ పారిభాగాన్ని పొందగలిగినట్లు మీరు క్లుప్తముగా చేయండి. Don't be excited, just be very calm and cool, take part gently. మీరేమి తొందరపడకండి, నిదానంగా నెమ్మదిగా సావధానంగా మీరు క్లుప్తముగా ఆరాధనలో పాల్గొనండి. And please see that your good and nice loving children don't disturb us at this time. మీ యొక్క మంచి ప్రేమగల చక్కని ముద్దు లాంటి బిడ్డలు ఏ విధమైనటువంటి అల్లరి చేయకుండా ఉండేలాగా మాత్రం శ్రద్ధ వహించండి. We have no charge against your children, but only against you. మీ బిడ్డలకు వ్యతిరేకంగా ఏ నేరం మోపడం లేదండి, కానీ మీకు వ్యతిరేకంగానే. They all are very nice, వాళ్ళంతా చాలా చక్కని వారు. but kindly give cooperation and see they don't misbehave this time. అయితే దయచేసి మీరు కూడా మాతో ఏకీభవించి వారు వేరు విధంగా ప్రవర్తించకుండా ఉండనట్లు చూడండి. Otherwise we are disturbed. అట్లా లేకుండా ఉంటే మరి కలవరం కలుగుతుంది. Holy Father and our mighty God, మా ప్రేమగల పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మా శక్తిగల మా దేవా, in the name of the Lord Jesus Christ, our loving Lord and living Savior, with the hearts full of worship, praise and thanksgiving, we come unto thee. మా ప్రియ ప్రభువును మా రక్షకుడునైన అత్యున్నతముగా హెచ్చించబడిన యేసుక్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామం పేరిట మా హృదయములలో కృతజ్ఞతతో ఆరాధనతో నిండిన వారమై నీ వద్దకు వస్తున్నాము. We thank thee for thy goodness which endures forever. నిరంతరము నిలిచి ఉండినటువంటి నీ యొక్క మంచితనమునకై స్తోత్రములు. Thank thee for thy mercies which are sure and steadfast. నిశ్చయములుగాను నిలిచి ఉండినటువంటివిగాను ఉన్న నీ కనికరములను బట్టి స్తోత్రములు. Thank thee for thy ways which are mysterious and past finding out. మర్మముతో కూడినట్టియు మా బుద్ధికి అగమ్యములుగా ఉన్నటువంటి నీ మార్గములను బట్టి స్తోత్రములు. Thank thee for thy grand and lofty purpose in saving us, because thy kings and priests. నీకు రాజులుగాను యాజకులుగాను మమ్మను చేయ నిమిత్తమై మమ్మను రక్షించుటలో మీ యొక్క విశాలమైన శ్రేష్టమైన ఉద్దేశమును బట్టి స్తోత్రములు. We thank thee for thy faithfulness we prove day by day. దినదినాన మేము రుజువుపరుస్తూ ఉన్న మీ యొక్క నమ్మకత్వాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రములు. We thank thee for thy eternal wealth deposited in us and many others in this place in the past about 9 years. ప్రభువా, దాదాపు గత 9 సంవత్సరాలుగా మాలోనున్ను తదితరులలోనున్ను ఈ స్థలములో మీరు ఉంచిన మీ యొక్క అనంతమైన స్వాస్థ్యమును బట్టి ధనమును బట్టి స్తోత్రములు. We also magnify that to accomplish in us among us who was in the coming years. రానైన సంవత్సరములలో మాలో మా మధ్య మా ద్వారా ఏమి నెరవేర్చనున్నారో దానిని బట్టి నీకు స్తోత్రములు. We thank thee for thy command and commission given to us to shift from this compound next compound. ఈ ఆవరణం నుండి ప్రక్క ఆవరణంలోనికి మేము వెళ్ళవలసిందిగా మీరు మాకిచ్చిన ఆజ్ఞను బట్టి మీరు మాకిచ్చినటువంటి నడిపింపుకాయ స్తోత్రములు. We thank thee for the new life and blessing already received by us as we have obeyed thy word. నీ యొక్క వాక్యములకు మేము లోబడగా ఇప్పటికే నూతనమైన ఆశీర్వాదమును మీరు మాకు దయచేసినందుకై స్తోత్రములు. Now we ask thee that may begin to walk with us and we are about to march in thy name, carrying thy banners of thy promises. మా ప్రభువా, నీ వాగ్దానముల యొక్క పథకములను మా ప్రభువా మేము చేత కూలినటువంటి వారమై మేము నడిచి నీ యొక్క ఆజ్ఞానుసారముగా వెళ్ళనైతుండగా మీరನ್ನು కూడా మాతో కలిసి రమ్మని వేడుతున్నాము. Our joy may increase and may we be able to claim by faith
all thy possession and all thy inheritance. మా సంతోషం అభివృద్ధి పొందును గాక. నీ యొక్క స్వాస్థ్యము, నీవు దేనికి వారసుడైనావో దాని అంతటిని విశ్వాసముతో మేము అడిగి పొందుదుము గాక. Lord, give us all strong living faith మా ప్రభువా శక్తివంతమైన సజీవమైన విశ్వాసమును మాకిమ్ము. and a real desire to take our full share in the service and the ministry thou hast planned for us. మా నిమిత్తమై మీరు ఏర్పాటు చేసిన సేవా పరిచర్యలో సంపూర్ణంగా మా భాగాన్ని వహించడానికి సహాయపడము. And thy promise of Haggai 2:18, 19 and 4 be now fulfilled in every way. మా ప్రభువా హగ్గయి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 18, 19, 4 వచనాలు సంపూర్ణంగా ప్రతి విధానమున మాలో ఇప్పుడు నెరవేర్చబడును గాక. We pray with thanksgiving in the name of the Lord Jesus our Savior. స్తోత్ర పూర్వకముగా మా ప్రియ ప్రభువును మా రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామం పేరిట వినయముతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. And go right to the front gate, brothers, first of all, and then sisters. దయచేసి ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా మౌనముగా నిశ్శబ్దముగా భయభక్తులతో మొట్టమొదట సహోదరులు మొట్టమొదట ప్రధాన గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళండి. తదుపరి సహోదరీలు వస్తారు. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, వారి యొక్క ఇంటికి పొరుగునని మమ్మల్ని తీసుకురాగలిగినందుకై స్తోత్రములు. thank thee thou hast done. ஆவியானவர்தாமே காலங்களிலே கிறிஸ்துவின் வெளிப்படுதலை கொடுக்கிறார் என்று நான் நம்புகிறேன். Necessary for Ezekiel to see what this river is. ఈ నదముగా ఏమో చూడడం చేయగా మీరు మాకు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదములను బట్టి స్తోత్రములు. Thank thee for the rich man to be brought the whole church as a result. మా ప్రభువా దాని ఫలితముగా సంఘం అంతటిలో మీరు తీసుకురాదగినటువంటి ఆ ఐశ్వర్యవంతమైన స్థితికై స్తోత్రములు. Thank thee for the assurance given to us to be brought to a large wealthier place. విశాలమైన ఐశ్వర్యవంతమైనటువంటి స్థలములోనికి మమ్మల్ని తీసుకురావడానికి మీరిచ్చిన వాగ్దానమునకై స్తోత్రములు. Lord, guide and direct as we begin this work. మా ప్రభువా ఈ పనిని మేము ప్రారంభించుతుండగా ప్రభువా మీరే మమ్మల్ని నడిపించండి. May this be a time of consecration, ఇది ప్రతిష్ఠిత సమయముగా ఉండును గాక. a time of heart surrender, హృదయము సమర్పణ చేసే సమయముగా ఉండు గాక. a time of joyful giving, సంతోషముతో ఇచ్చే సమయముగా ఉండు గాక. a time of great spiritual revelation, ఆత్మీయమైన గొప్ప ప్రత్యక్షత సమయముగా గాక. a time of spiritual oneness, unity, cooperation, service. ఆత్మీయమైనటువంటి ఏకత్వము, ఐక్యమత్యత, ఒకరికొకరు కలిసిమెలిసి ఉండుటగా చేయము. And glory the house be fully among us. మా ప్రభువా నీ యొక్క మహిమకరమైన సంకల్పములు మా ద్వారా సంపూర్ణంగా నెరవేర్చబడును గాక. We pray in the name of the Lord Jesus our Savior. మా ప్రభువును మా రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామం పేరిట వినయముతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. The verse says that you had been receiving from God to be sure of his perfect will before he came over here. మనం ఇక్కడికి రాక పూర్వమే దేవుని యొక్క వాక్యములో నుండి తన చిత్తమును ఎలాగా బయలుపరుతూ వచ్చినాడో ఆ విషయాన్ని గురించి దేవుని యొక్క వాక్యములో మనము చూస్తాం. We see book of Genesis chapter 13. ఆది కాండము 13వ అధ్యాయం దయచేసి చూడండి. Genesis chapter 13. ఆది కాండము 13వ అధ్యాయం Verses 17 and 18. 17, 18 వచనాలు. Arise, walk through the land in the length of it and the breadth of it, for I will give it unto thee. Then Abraham removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre in Hebron and built there an altar unto the Lord. నీవు లేచి ఈ దేశం యొక్క పొడుగున వెడల్పున దానిలో సంచరించుము, అది నీకిచ్చదనని అబ్రాహాముతో చెప్పెను. అప్పుడు అబ్రాహాము తన గుడారము తీసి హెబ్రోనులోని మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూర వృక్ష వనములో దిగి అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠమును కట్టెను. Book of Joshua and chapter 14. యెహోషువ గ్రంథము 14వ అధ్యాయం. Joshua chapter 14 యెహోషువ గ్రంథము 14వ అధ్యాయం and verse 13. 13వ వచనం. And Joshua blessed him and gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron for an inheritance. యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబు ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనస్సుతో అనుసరించేవాడు గనుక యెహోషువ అతని దీవించి అతనికి హెబ్రోనును స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చెను. 2 Samuel and 2nd chapter. 2వ సమూయేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయం Verses 1 and 3. మొదటి ఒక వచనం 3వ వచనం. Verses 1 and 3. మొదటి వచనము 3వ వచనం. And it came to pass after this, David inquired of the Lord, saying, Shall I go up into any of the cities of Judah? And the Lord said unto him, Go up. And David said, Whither shall I go up? And he said, Unto Hebron. And the men that were with him did David bring up, every man with a household. And they dwelt in the cities of Hebron. ఇది జరిగిన తరువాత యోధా పట్టణములలోకి నేను పోదునా అని
దావీదు యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయగా పోవచ్చునని యెహోవా అతనికి సెలవిచ్చెను. నేను పోవలసిన స్థలమేదని దావీదు మనవి చేయగా హెబ్రోనుకు పొమ్మని ఆయన సెలవిచ్చెను. మరియు దావీదు తన యొద్దనున్న వారినందరినీ వారి వారి ఇంటి వారిని తోడుకొని వచ్చెను. వీరు హెబ్రోను గ్రామములలో కాపురముండిరి. Book of Haggai and chapter 1. హగ్గై గ్రంథం 1వ అధ్యాయం And verse 12. 12వ వచనం. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, son of Josedek, the high priest, and all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet. And the Lord their God had sent him, and the people did fear to the Lord. షయల్తీయేలు కుమారుడైన జెరుబ్బాబెలును యెహోజాదాకు కుమారుడును ప్రధాన యాజకుడు నగు యెహోషువయు శేషించిన జనులందరూ తమ దేవుడైన యెహోవా మాటలు ఆలకించి తమ దేవుడైన యెహోవా ప్రవక్త అయిన హగ్గయిని పంపించి తెలియచేసిన వార్త విని యెహోవా యందు భయభక్తులు పూనిరి. Verse 13. 13వ వచనం. Then spake Haggai, the Lord's messenger, Lord host, message in the people, saying, I am with you, the Lord. అప్పుడు యెహోవా దూతయైన హగ్గయి యెహోవా తెలియజేసిన వార్తను బట్టి జనులకు ప్రకటించినదేమనగా, నేను మీకు తోడుగా ఉన్నాను, ఇదే యెహోవా వాక్కు. And verse 14. 14వ వచనము కూడా. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Josedek, the high priest, and the spirit of all the remnant people. And they came, did work in the house of the Lord of hosts, their God. యెహోవా యూదా దేశపు అధికారియగు షయల్తీయేలు కుమారుడైన జెరుబ్బాబెలు యొక్క మనస్సును ప్రధాన యాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువ మనస్సును శేషించిన జనులందరి మనస్సును ప్రేరేపింపగా. Haggai chapter 2. హగ్గై 2వ అధ్యాయం And verse 4. 4వ వచనం. Yet now be strong, O Zerubbabel, the Lord, and be strong, O Joshua, son of Josedek, the high priest, and be strong, all ye people of the land, said the Lord, and work, for I am with you, the Lord of hosts. ఆయనను యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చినదేమనగా, జెరుబ్బాబెలు ధైర్యం తెచ్చుకును, ప్రధాన యాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువ ధైర్యము తెచ్చుకుము, దేశములోనున్న సమస్త జనులారా ధైర్యము తెచ్చుకొని పని జరిగించుడి, నేను మీకు తోడుగా ఉన్నాను, ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు. Then verse 8 and 9. 8, 9 వచనము. The silver is mine, and the gold is mine, Lord of hosts. The glory of the latter house shall be greater, and the former, Lord of hosts. In this place will I give peace, Lord of hosts. వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు. ఈ కడవరి మందిరము యొక్క మహిమ మునుపటి మందిరము యొక్క మహిమను మించునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. ఈ స్థలమందు నేను సమాధానం నిలుపను అనుగ్రహించదను, ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు. Then verses 18, 19. 18, 19 వచనాలు. Till now from this day and upward, from the 4th and 20th day of the 9th month, even from the day till the foundation of the Lord's house, temple was laid, consider it, in the seed yet in the barn, yea, as yet the vine and the fig tree and the pomegranate and the olive tree hath not brought forth. From this day will I bless you. మీరు ఆలోచించుకొనుడి, ఎంతకు ముందుగా 9వ నెల 24వ దినము నుండి, అనగా యెహోవా మందిరపు పునాది వేసిన నాటి నుండి మీకు సంభవించిన దానిని ఆలోచించుకొనుడి. కొట్లలో ధాన్యమున్నదా, ద్రాక్ష చెట్లైనను, అంజూరపు చెట్లైనను, దానిమ్మ చెట్లైనను, ఒలీవ చెట్లైనను ఫలించకపోయెను గదా, అయితే ఇది మొదలుకొని నేను మిమ్మును ఆశీర్వదించెదను. Then 1 King chapter 5. మొదటి రాజులు 5వ అధ్యాయం. 1 King and chapter 5. మొదటి రాజుల గ్రంథము 5వ అధ్యాయం. 1 King chapter 5. మొదటి రాజుల గ్రంథము 5వ అధ్యాయం. Verses 4 and 5 and 6. 4, 5, 6 వచనాలు. But now the Lord my God has given me rest on every side. There is neither adversary nor evil occurrence. And behold, I purpose to build a house in the name of the Lord my God, as the Lord spake unto David my father, saying, Thy son may set upon thy throne, thy room, he shall build a house unto my name. Now therefore command that thou, the humid cedar, is out of Lebanon, and my servant shall be with thy servants. Unto thee will I give hire, for thy servants count all that thou shalt appoint. For thou knowest there is not among us any that can skill do hew timber like unto Sidonians. తన దేవుడైన
యెహోవా నామ ఘనతకు అతడు మందిరమును కట్టింప వీలు లేకపోయెనన్న సంగతిని వెరుగుదు. ఇప్పుడు శత్రువుడు ఒకడును లేకుండాను అపాయమేమీ కలగకుండాను నా దేవుడైన యెహోవా 4 దిశలను నాకు నెమ్మది దయచేసి ఉన్నాడు. కాబట్టి నీ సింహాసనము మీద నేను నీకు బదులుగా కూర్చుండబెట్టు నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కట్టించునని యెహోవా నా తండ్రి అయిన దావీదుకు సెలవిచ్చినట్లు నా దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు మందిరమును కట్టించుటకు నేను ఉద్దేశము కలవాడనై ఉన్నాను. లెబానోనులో దేవదారు మ్రానులను నరికించుటకై నాకు సెలవిము. నా సేవకులను నీ సేవకులను కలిసి పని చేదురు. మ్రానులను నరుకుటయందు సీదోనీయులకు సాటి అయిన వారు మాలో ఎవరునూ లేరని నీకు తెలియను. Then from the verses 16, 15 to 18. మరిన్ని 15వ వచనం నుండి 18వ వచన And పర్యంతం. Solomon had 70,000 that bare burdens, and 80,000 hewers in the mountains, beside the chief of Solomon's officers, which were over the work, 3,300, which ruled over the people that wrought the work. And the king commanded, and they brought great stone, costly stone, and hewn stone, to lay the foundation of the house. And Solomon's builders and Hiramon's builders did hew them, and the stones carried. So they prepared timber and stones to build the house. మరియు సొలొమోనుకు బరువులు మోయవారు 70,000 మందియు, పర్వతములందు మ్రానులు నరుకువారు 80,000 మందియు నుండిరి. వీరు కాక పని మీదనున్న సొలొమోను శిల్పకారులకు అధికారులు 3,300 మంది. వీరు పనివారి మీద అధికారులై ఉండిరి. రాజు సెలవీయగా వారు మందిరము యొక్క పునాదిని చెక్కిన రాళ్లతో వేయుటకు గొప్ప రాళ్లను, మిక్కిలి వెలగల రాళ్లను తెప్పించిరి. ఏలాగున సొలొమోను పంపిన గిబ్లీయులను హీరాము శిల్పకారులను మ్రానులను నరికి రాళ్లను మలిచి మందిరము కట్టుటకు రాళ్లను సిద్ధపరచిరి. Book of Ezra, chapter 3, verses 10 to 12, 13. ఎజ్రా గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 12 నుండి 13 వరకు. And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, they set the priests in their apparel with trumpets, and Levites, the sons of Asaph, with cymbals, to praise the Lord after the ordinance of David, king of Israel. And they sang together by course in praising and giving thanks to the Lord, because he is good, for his mercy endured forever to Israel. And all the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. But many of the priests, Levites, and chief of the fathers, were ancient men, had seen the first house when the foundation of the house was laid for eyes, wept with loud voice, and many shouted loud for joy. So the people could not discern the noise of the shout of joy and the noise of weeping of the people. The people shouted with a loud shout, and noise was heard afar off. శిల్పకారులు యెహోవా మందిరము యొక్క పునాదిని వేయిచుండగా ఇశ్రాయేలు రాజైన దావీదు నిర్ణయించిన విధి చొప్పున తమ వస్త్రములు ధరించుకునిన వారై యాజకులు బాకాలతోనూ ఆసాపు వంశస్థులకు లేవీయులు చేయి తాళములతోనూ నిలువబడి యెహోవాను స్తోత్రము చేసిరి. వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుతూ యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరము యొక్క పునాది వేయబడుట చూచి జనులందరూ గొప్ప శబ్దముతో యెహోవాను స్తోత్రము చేసిరి. మునుపటి మందిరమును సూచన యాజకులలో, లేవీయులలోను, కుటుంబ ప్రధానులలోను వృద్ధులైన అనేకులు ఇప్పుడు వేయబడిన ఈ మందిరము యొక్క పునాదిని చూచి గొప్ప శబ్దముతో ఏడ్చిరి. అయితే మరి అనేకులు సంతోషము చేత బహుగా అరచిరి. ఏది సంతోష శబ్దము, ఏది దుఃఖ శబ్దము జనులు తెలుసుకొనలేకపోయి. జనులు గొప్ప ధ్వని చేసినందున ఆ శబ్దము బహు దూరమునకు వినబడెను. Now kindly, after we have a time of prayer,
Again we want you to remember your share in the great task. కనుక దయచేసి ఇప్పుడు కొంతసేపు మనం ప్రార్థనలో ఈ పనిలో మీకు ఉన్న పాలిభాగమును మీరు జ్ఞాపకము చేసుకునవలేనని మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. We want you all to remember that you are young and old, all you have a share in the work of God. మరి మీరు వృద్ధులైనను సరే లేక యవనస్తులైనా సరే మీకందరికీ దేవుని యొక్క మందిరపు పనిలో పాలిభాగం ఉన్నది. God wants all of us to take full share. మనమందరమును సంపూర్ణమైన భాగమును వహించవలేనని దేవుడు కోరుతున్నాడు. So first of all, believing in the word of God, believing in the promises given to us and God's command given to us, all of us who are here are going to give ourselves to our Lord upon our knees. కనుక ప్రథమముగా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను పొందిన వారమై, దేవుని వాక్యం వినిన వారమై, దేవుని యొక్క వాగ్దానములను వ్యక్తిగతముగా పొందినటువంటి వారమై మనమందరము కూడా మొట్టమొదటిగా ఈ పని నిమిత్తమై మోకాళ్ళ మీద ఉండి మనము వాగ్దానం చేయదము. And we are going to promise, O Lord, here we are on this place where thou desired for us to build a place for thy use. మా ప్రభువా, నీ యొక్క వినియోగార్థమై ఎక్కడైతే మందిరమును కట్టవలేనని నీవు మాకు ఆజ్ఞాపించినావో ఆ స్థలములో నీ యొక్క ఆజ్ఞను అనుసరించి మేము ఇక్కడ ఉంటూ ఉన్నాము. Now Lord, show us our share in this task till the end. మా ప్రభువా, ఈ పనిలో అంచె పర్యంతం మా యొక్క భాగం ఏంటో మాకు కనపరచము. And whatever thou art going to demand of us, our time, our substance, energy, Lord, we are ready. ప్రభువా, మా సమయం గాని, మా శక్తి గాని, మా స్వాస్థ్యం గాని అది ఏదైనా సరే నీవు కోరిన ఎడల దానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. After we have done that, అది మనం చేసిన తరువాత then we want the brethren who are here to stand up in their places and occupy as in order these points it is based on. మరి ప్రార్థన అయిన తర్వాత తదుపరి చెప్పబడినటువంటి ప్రకారం మొట్టమొదట సహోదరులు లేచి నిలుచుండి ఎక్కడెక్కడైతే ఇలా గీయబడి ఉంటున్నావో ఆ స్థలంలో మీరు దయచేసి నిలవబడండి. Standing in order 3 or 4 each. మరి ఒక్కొక్క దాని దగ్గర ఇద్దరు లేక ముగ్గురు లేక నలుగురు క్రమ ప్రకారంగా నిలుచున్నాను. While the brethren begin the work of digging all together, the sister please stay where you are and you go on singing the new song we taught you. అప్పుడు సహోదరులు అలాగా సామగ్రితో వారు మన్నును త్రవ్వుతూ పనులు చేస్తూ ఉంటుండగా సహోదరులందరూ లక్షణంగా మీరు అక్కడ కూర్చుండి మీరు చెప్పబడినటువంటి పాటలను సంతోషంగా పాడుతూ ఉండండి. And those who are playing harmonium, they are young sisters at this time. మరి ఈ సమయంలో హార్మోనియం వాయించే వాళ్ళు సహోదరులతో కలుస్తారు. Afterwards they also come to dig too. ఆ తర్వాత వారు కూడా వచ్చి చదువుతారు. You have to take the share. అందరూ కూడా భాగాన్ని పొందుతారు. But all must take some share today in this work. అయితే అందరము కూడా ఏదో ఒక భాగమును ఈ పనిలో మనం పొందవలసి ఉంటున్నాం. And lines are marked over here. We want to dig all around the boundary of Padam. మరి చూడండి, ఇక్కడ సున్నంతో అలాగా గీతల్లాగా వేసి ఉంటున్నాయి పట్టీలు. ఆ స్థలాలన్నిటిలో కూడా మనము తవ్వవలసి ఉంటున్నాం. These white lines which you see over here, they indicate the boundary of our new pandal, God willing. ప్రభు చిత్తాన దేవుని యొక్క ఈ నూతనమైన ప్రార్థనా మందిరం యొక్క సరిహద్దులే ఈ తెల్లని సున్నపు పట్టీలు. So we are going to dig all around that. గనుక దాని చుట్టూ కూడా మనం ఇప్పుడు త్రవ్వనంటున్నాం. And the Lord does work among us day by day. Shall go on also working together day by day. ప్రభు మనకు సహాయం చేయ కొలది దినదినము కూడా మనం వచ్చి ఇక్కడ పని చేయదము. Come on, let's pray now first of all. ఇప్పుడు మొట్టమొదట మనము ప్రార్థన చేద్దాం. లోక తండ్రి, our mighty and our great God, మా శక్తి గల మా గొప్ప దేవా, our glorious and wonder working God, మా మహిమకరమైన ఆశ్చర్యకరమైన దేవా, our blessed and our true God, మా శుభప్రదుడైన సత్యమైన దేవా, in the name of the Lord Jesus Christ, our loving Lord and living Savior, we do present ourselves before thy throne of grace with all humility and true consecration. మా ప్రియ ప్రభువును సజీవుడైన మా రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామం పేరిట నిజమైనటువంటి ప్రతిష్ఠిత సమర్పణ పూర్వకముగా మమ్ములను మేము నమ్రతతో నీకు సమర్పణ చేసుకుంటూ ఉన్నాము. We thank thee for the occasion given to us to come unto thee and offer ourselves unto thee for thy service. నీ సేవార్థమై మమ్ములను మేమే నీకు సమర్పణ చేసుకున్న నిమిత్తమై మీరు మాకు దయచేసిన ఈ శుభప్రదమైన సమయమునకై స్తోత్రములు. Lord, who are we and what are we even to do little for thy cause? ప్రభువా, నీకు నీ కార్యములలో అతి స్వల్పమైన పని అయినను చేయవలేరంటే మేము ఏ పాటి వారము, మేము ఎంత మాత్రపు వారము ప్రభువా. But we thank thee for thy honor conferred upon us in making us thy co-workers. అయితే ప్రభువా,
మమ్మలను నీకు దత్త పని వారినిగా చేటలో మీ యొక్క కటాక్షము మా మీద ఉంచినందుకై స్తోత్రము. Thank thee for the great favor shown to us in giving us this compound. ప్రభువా, ఈ ఆవరణాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించుటలో మీరు మాకు చూపగలిగిన నీ మహాకటాక్షమును బట్టి స్తోత్రములు. Thank thee for thy heavenly plan revealed to us for the building of the pandal and the rooms required for mother, sister, office use, book room use, prayer room, etc. మా ప్రభువా, ప్రార్థన మందిరము నిమిత్తమై, వసతి గృహాల నిమిత్తమై, సహోదరీల గృహముల నిమిత్తమై, సహోదరుల వసతి గృహముల నిమిత్తమై, మరి బయట గ్రామముల నుండి వచ్చు వారి యొక్క వసతి గృహముల నిమిత్తమై, ఉద్యోగ శాలా గృహము నిమిత్తమై, ఆయా పుస్తకశాల గృహము నిమిత్తమై మీరు మాకు అనుగ్రహించినటువంటి నమూనాలను బట్టి, ఏర్పాట్లను బట్టి మీకు స్తోత్రములు. Lord, before we begin the work, here we are at thy feet, presenting ourselves unto thee all what we are and what we have. మా ప్రభువా, మేము పనిని ప్రారంభం చేయక పూర్వమే ప్రభువా, మమ్మల్ని మేము ఏమి కలిగి ఉన్నాము, ఏమై ఉన్నాము సమస్తమును నీకు సమర్పణ చేసుకునడానికి గాని సన్నిధిలో హాజరై ఉన్నాము. The compound be sanctified. ఈ ఆవరణము ప్రతిష్ఠించబడును గాక. All of us be brought and kept our possession. మేమందరమును నీ యొక్క స్వాధీనంలోనికి తీసుకురాబడి ఉంచబడదుము గాక. What we offer to thee be accepted by thee. మేము ప్రభువా నీకు ఏమైతే ఇస్తూ ఉన్నామో అది దానిని నీవు అంగీకరించదువు గాక. And whatever demanding of us, our time, our substance, energy, our talent, be given thee joyfully from the heart. మా ప్రభువా, మా వద్ద మీరు ఏమైతే కోరుతూ ఉన్నారో ప్రభువా, అది ఏమైనను సరే, మా యొక్క శక్తి గాని, మా సమయం గాని, మా తలాంతులు గాని, మా యొక్క స్వాస్థ్యము గాని సంతోష హృదయములతో మేము నీకు సమర్పణ చేయదము గాక. And thus the days of working together be days of great spiritual enlargement for us and thy church for the world. ఆ విధముగా ప్రభువా, ఈ విధముగా మేము అందరమును కలిసి పనిచేసే ప్రారంభించే ఈ సమయములు దినము మాకు ఎంతో ఆత్మీయమైనటువంటి విశాలతను కలిగించున్నవి గాను, ఆత్మీయమైన క్షేమం కలుగు చేయనవి గాను ఉన్న గాక. There be no lack in thy house. నీ యొక్క మందిరములో ఏ కొరత లేకుండా గాక. All the needed, required materials are different kinds, and the builders, workmen required be brought forward by thy sustaining power. మా ప్రభువా, బలవంతము చేయగలిగిన నీ యొక్క శక్తి వలన ప్రభువా, పనివారినేమి సామగ్రులనేమి కావలసిన సమస్తమును కూడా ప్రభువా మీరే తీసుకుని వచ్చుదురు గాక. And account thy promise very day, when we begin to bless everyone who will take any share of any kind in the ministry. మా ప్రభువా, ఎవరెవరైతే ఈ పరిచర్యలో పాలిభాగస్తులు కానయ్యున్నారో మా ప్రభువా, ఈ దినము నుండి, ఈ నాటి నుండి మా ప్రభువా వారిని పరిచర్యను ఆశీర్వదించుదురు గాక. And thy word says, from this day will I bless thee. నీ యొక్క వాక్యములో ఉన్న ప్రకారము ఈ దినము మొదలుకొని నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించదనని సెలవిచ్చి ఉన్నారు. Lord, accept our hands and our feet, our bodies for thy service, and our substance for thy service. We give thee joyfully. మా ప్రభువా, మా యొక్క హస్తములను అంగీకరించండి, మా పాదములను అంగీకరించండి, మమ్మల్ని అంగీకరించండి, మాకు కలిగి ఉన్న సమస్తమును అంగీకరించండి, సంతోషభరితంగా నీకు సమర్పణ చేస్తున్నాము. Will thou be the master architect, governing, guiding, leading, supervising the whole time. మా ప్రభువా, సమయమందంతటిలో మీరే ప్రధాన శిల్పివై సమస్తమును పరిపాలించుతూ, సమస్తమును నిర్వహించుతూ, సమస్తమును తనిఖీ చేయుతూ, సమస్తమును నెరవేర్చువాడుగా ఉండు గాక. All work may go on smoothly, lovingly, and none be left out. మా ప్రభువా, ఎవరిని కూడా వెలుపల ఉంచకుండా ప్రభువా కార్యమంతైను ఎంతో సున్నితముగా, ఎంతో లక్షణంగా, ఎంతో శుభప్రదంగా జరుగును గాక. And thus thy love be fully tasted, and thy sweet loving presence be strongly felt. ఆ విధముగా ప్రభువా నీ ప్రేమ సంపూర్ణముగా రుచితబడును గాక. మధురమైన శక్తివంతమైన నీ యొక్క ప్రసన్నత అందరి వలన అనుభవించబడును గాక. We pray with thanksgiving in the name of the Lord our Savior. స్తోత్ర పూర్వకముగా మా ప్రియ ప్రభువును మా రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామం పేరిట వినయముతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆశీర్వాదించెదను ఉమ్మనేనవో మా ప్రభువా. మునుపాటి మందిర మహిమాను మించు కడపాటి మందిర మహిమా. మునుపాటి మందిర మహిమాను మించు కడ
కడపాటి మందిరా మహిమా ఈ స్థలమందు నా సమాధానం ఈ స్థలమందు నా సమాధానం ఎంతైనా నీ చెదరంటేవి ప్రభువా ఎంతైనా నీ చెదరంటేవి ప్రభువా ఎన్నో గణి చూచిరంబు నుండి నిమ్మురాజీర్వాదించెదను ఉమ్మని నమో మా ప్రభువా ఇమ్మోగని సూదిరంబు నుండి నిమ్మురాజీర్వాదించెదను ఉమ్మని నమో మా ప్రభువా అన్యాజనులను కదలింపగారే అన్ని వస్తువులు తేబడును అన్యాజనులను కదలింపగారే అన్ని వస్తువులు తేబడును వెండి బంగారము అన్నీ ఉన్నావే వెండి బంగారములన్నీ ఉన్నావే దండిగా నీ చెదనంటేవి ప్రభువా దండిగా నీ చెదనంటేవి ప్రభువా గాని దినంబు నుండి నిమ్మురాజీర్వాదించెదను మరి నమో మా ప్రభువా ఇమ్మోగని సుదినంబు నుండి నిమ్మురాజీర్వాదించెదను ఉమ్మని నమో మా ప్రభువా ఇంపోగ తొమ్మిదవ మాసమున ఇరువాదినాగవాదినము ఇంపోగ తొమ్మిదవ మాసమున ఇరువాదినాగవాదినము నీ మందిరాస్తి భారమును నీ మందిరాస్తి భారమును నివాజపించేవే నివాజపించేవే ఇమ్మోగని సూచిరంబు నుండి నిమ్మురాశీర్వాదించెదను ఉమ్మని నమో మా ప్రభువా. The place where you are sitting is the boundary of the new pandal to be built here in God's plan. మీరు కూర్చున్నటువంటి ఈ స్థలము ఇప్పుడు దేవుని యొక్క ఏర్పాటు ప్రకారముగా నూతన పండాలు వేయుట కొరకైనటువంటి స్థలమై ఉన్నది. And that's why we have been led to have our first gathering on this compound at this hour. అందునిమిత్తమే ఈ సమయంలో ప్రథమ మన సమావేశము కూడికను ఇక్కడ జరిగించాలని కోరినాం. That we understand from the very beginning what God has purpose from eternity to accomplish among us and through us by bringing us on this compound. దేవుడు ఆరంభము నుండియే మనలో మన ద్వారా ఈ కాంపౌండ్ నందు ఏమైతే నెరవేర్చాలని ఉద్దేశించి ఉన్నాడో అతి ఉద్దేశమును మనమందరమును గ్రహించాలని కోరుచున్నాం. This morning we were able to spend some time together in praising God for what He has done for us in the past years. ఈ ఉదయ కాలమందు గత సంవత్సరములన్నిటిలో దేవుడు మనకు ఏమి చేయగలినో వాటన్నిటి కొరకై కొంత సమయమును ఆయనను స్తుతించుతూ మనము గడుపుతూ వచ్చినాం. And then we came over here demanding the Lord the promises which He gave us about our coming over here. ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడికి రావడం విషయములో ఆయన యొక్క వాగ్దానములన్నిటిని జ్ఞాపకం చేయించు వచ్చినాం. Then we had the opportunity to present ourselves, Lord, for what He has planned to accomplish to us coming days. ఆ తర్వాత దేవుడు మన ద్వారా ఏమైతే నెరవేర్చనై ఉన్నాడో దాని కొరకై మనల్ని మనము సమర్పించుకొనుచు సమయమును గడిపి ఉన్నాం. All of us who have to take any share in the ministry, be brought and kept in the possession of the Lord from the very beginning. మనమందరమును దేవుని యొక్క పరిచర్యలో ఏమైతే నెరవేర్చనై ఉన్నామో దానంతటికి గాను ఆరంభం నుండి దేవుని యొక్క స్వాధీనములోనికి మనము తేబడవలసి ఉన్నది. And do what? Those who are not here this morning, we are also given that privilege this evening as we go along. ఈ ఉదయ కాలమున ఎవరెవరైతే ఇక్కడ లేరో వారి నిమిత్తము కూడా అదే ఆధిక్యత కలుగు నిమిత్తమై మేము మీ ముందు వీటిని తెలియపరచగలం. All among us who are here and shall be here, be now fully prepared for their share in the work of the building, construction
occupation, and so on. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనమందరమును ఇంకా ఇక్కడ లేని వాళ్ళను మనమందరము చేరి కట్టనై ఉన్నటువంటి నిర్మాణము కానైనటువంటి ఈ స్థలము ఈ మందిరము పనులన్నిటిలో మనమందరం మన యొక్క భాగమును కలిగి ఉండను. And before we go further, let me give you a few promises which we have received this morning from different saints. Yes, where you are sitting is the boundary of the new Pandal to be built here in God's plan. మీరు కూర్చున్నటువంటి ఈ స్థలము ఇప్పుడు దేవుని యొక్క ఏర్పాటు ప్రకారముగా నూతన పండాలు వేయుట కొరకైనటువంటి స్థలమై ఉన్నది. And that's why we have been led to have our first gathering on this compound at this hour. అందునిమిత్తమే ఈ సమయంలో ప్రథమ మన సమావేశము కూడికను ఇక్కడ జరిగించాలని కోరినాం. That we understand from the very beginning what God has purpose from eternity to accomplish among us and through us by bringing us on this compound. దేవుడు ఆరంభము నుండి మనలో మన ద్వారా ఈ కాంపౌండ్ నందు ఏమైతే నెరవేర్చాలని ఉద్దేశించి ఉన్నాడో అతి ఉద్దేశమును మనమందరము గ్రహించాలని కోరుచున్నాం. This morning we were able to spend some time together in praising God for what He has done for us in the past years. ఈ ఉదయ కాలమందు గత సంవత్సరములన్నిటిలో దేవుడు మనకు ఏమి చేయగలిగినో వాటన్నిటి కొరకై కొంత సమయమును ఆయన స్తుతించుతూ మనము గడుపుతూ వచ్చినాం. And then we came over here demanding the Lord the promises which He gave us about our coming over here. ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడికి రావడం విషయములో ఆయన యొక్క వాగ్దానములన్నిటినీ జ్ఞాపకం చేయించు వచ్చినాం. Then we had the opportunity to present ourselves to the Lord for what He has planned to accomplish to us coming days. ఆ తర్వాత దేవుడు మన ద్వారా ఏమైతే నెరవేర్చనై ఉన్నాడో దాని కొరకై మనము సమర్పించుకొనుచు సమయమును గడిపి ఉన్నాం. All of us who have to take any share in the ministry be brought and kept in the possession of the Lord from the very beginning. మనమందరమును దేవుని యొక్క పరిచర్యలో ఏమైతే నెరవేర్చనై ఉన్నామో దానంతటికి గాను ఆరంభం నుండి దేవుని యొక్క స్వాధీనములోనికి మనము తేబడవలసి ఉన్నది. And do what? Who are not here this morning, we are so given that privilege this evening as we go along. ఈ ఉదయ కాలమున ఎవరెవరైతే ఇక్కడ లేరో వారి నిమిత్తము కూడా అదే ఆధిక్యత కలుగు నిమిత్తమై మేము మీ ముందు వీటిని All తెలియపరచగలం. among us who are here and shall be here, be now fully prepared for their share in the work of the building, construction, occupation, and so on. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనమందరమును ఇంకా ఇక్కడ లేని వాళ్ళను మనమందరము చేరి కట్టనై ఉన్నటువంటి నిర్మాణము కానైనటువంటి ఈ స్థలము ఈ మందిరము పనులన్నిటిలో మనమందరం మన యొక్క భాగమును కలిగి ఉండను. And before we go further, let me give you a few promises which we have received this morning from different saints. ఇంకా మనం ముందుకు సాగి వెళ్ళక మునుపు ఆయా పరిశుద్ధులు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని వాగ్దానములు ఇంకా కొన్నిటిని ముందుగా చూచుదాం. Book of Ezra, chapter 3. ఎజ్రా గ్రంథము 3వ అధ్యాయం. Already we had the same promise this morning. This is the second time we are having it now. ఈ ఉదయ కాలమందే ఆ వాగ్దానమును మనం చూచినాము. ఇప్పుడు రెండవసారిగా మళ్ళీ చూచుదాం. Ezra 3:11. ఎజ్రా గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 11వ It వచనం. was sent to us by the saints at Madras. మద్రాసులో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులు దానిని మనకు పంపించి ఉన్నారు. Ezra 3:11. ఎజ్రా గ్రంథము 3:11. And they sang together by course in praising and giving thanks unto the Lord, because He is good, for His mercy endureth forever, toward Israel. And all the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. వీరు వంతు చొప్పున కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలుల విషయమై ఆయనకు కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్తుతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరం యొక్క పునాది వేయబడుట చూచి జనులందరూ గొప్ప శబ్దముతో యెహోవాను స్తోత్రము చేసిరి. Then the book of Isaiah, chapter 56 and verse 7. యెషయా గ్రంథము 56వ అధ్యాయము 7వ వచనం. Even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon my altar. For my house shall be called an house of prayer for all people. నా ప్రార్థనా మందిరములో వారిని ఆనందింపజేసేదను. నా బలిపీఠం మీద వారు అర్పించు దహన బలులను నాకు అంగీకారములగును. నా మందిరము సమస్త జనులకు ప్రార్థన మందిరమనబడును.
That was sent to us from Madras. ఇవి ఈ విధముగా మద్రాసు నుండి మనకు పంపించబడిన వాగ్దానములు. Then 2 Chronicles chapter 7 రెండవ దినవృత్తాంతములు 7వ అధ్యాయం and verse 16. 16వ వచనం. 2 Chronicles 7:16. రెండవ దినవృత్తాంతములు 7:16. For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. నా నామము ఈ మందిరమునకు నిత్యముగా ఉండునట్లుగా నేను దాని కోరుకొని పరిశుద్ధ పరిచితిని. నా దృష్టియు నా మనస్సును నిత్యము దాని మీద నుండును. I have chosen and sanctified. నేను ఏర్పరచుకొని ప్రతిష్ఠించితిని. Mine eyes and my heart shall be there perpetually. నా దృష్టియు నా మనస్సును నిత్యము దాని మీద నుండును. That was sent to us from Kadapa. ఇది మనకు కడప పరిశుద్ధులు పంపించినారు. Like that, Lord has been giving us not only one but many precious promises for the place and the ministry to follow. ఆ విధముగా ఇట్లు ఒకటి మాత్రమే కాకుండా మరి స్థలము నిమిత్తమును జరిగించబడినటువంటి పరిచర్య నిమిత్తమును అనేక వాగ్దానములు పంపబడుచు వచ్చినవి. And you see, the promise of God are only effective when we exercise faith. ఎప్పుడైతే మన యొక్క విశ్వాసమును మనము అభ్యాసము చేయుచున్నామో వాగ్దానములు ఫలవంతములగుట మనము చూస్తున్నాం. This is not a book of magic to repeat any word. ఇది ఏదైనా ఒక మాటను చిలుక పలుకు రీతిగా పలుకుటకు ఒక మంత్ర పుస్తకము కాదు. We have to exercise living faith for every promise given to us anytime. ఏ సమయమైనా మనకి ఇవ్వబడిన ప్రతి వాగ్దానం నిమిత్తమై మనలో నుండి అట్టి విశ్వాసమును మనము అభ్యాసము చేయగలం. Now we want to remind you how God has desired to do among us and do through us greater things than ever before. దేవుడు మరి ఎట్లు మనలో మన ద్వారా ఇంతకు ముందు జరిగిన వాటికంటే ఆశ్చర్యకమైన గొప్ప సంగతులను ఎట్లు చేయ కోరుచున్నారు అనే సంగతి చూస్తాం. That individually and as families and as a church, God expects of us something far greater than ever before. వ్యక్తిగతముగాను కుటుంబ రీతిగాను సంఘముగాను దేవుడు మన ద్వారా ఇక ముందు జరిగిన వాటికంటే గొప్ప సంగతులు That we as fellow believers, we as co-workers, we are enabled by the Spirit of God to understand and to claim the promises in a fuller way. సహ విశ్వాసులముగా సహ జతపని వారముగా ఆయన యొక్క వాగ్దానములను సంపూర్ణమైన విధముగా గ్రహించి మనము పరిపూర్ణమైన విధముగా వాటిని మన హక్కుగా అడగవలను. But you must know fully what is in the mind of God before you can claim the promises. అయితే వాగ్దానములు మనం ఇంకా చేపట్టి అడగక మునిపే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నిమిత్తము ఏమిటా అని మనం ఎరగవలను. Now see, for example, from God's word, a few verses. దృష్టాంతముగా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి కొన్ని వచనములు దయచేసి చూడండి. Exodus and chapter 25 నిర్గమాకాండము 25వ అధ్యాయం and verse 2. 2వ వచనం. Exodus 25 chapter and verse 2. నిర్గమాకాండము 25వ అధ్యాయము 2వ వచనం. Speak on the children of Israel that they may bring me an offering of every man that giveth it willingly. With his heart he shall take my offering. నాకు ప్రతిష్టార్పణ తీసుకుని రండని ఇశ్రాయేలులతో చెప్పుము. మనఃపూర్వకముగా అర్పించు ప్రతి మనుషుని యొద్ద దాన్ని తీసుకునవలను. Then please, verse 8 and 9. ఆ తర్వాత దయచేసి 8-9 వచనాలు చూడండి. And let them make me a sanctuary, that I may dwell among them, according to all that I show thee of the pattern of the tabernacle, and the pattern of all these men thereof, even so shall ye make it. నేను వారిలో నివసించున్నట్లు వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మింపవలను. నేను నీకు కనుపరచు విధముగా మందిరము యొక్క రూపమును దాని ఉపకరణములన్నిటి రూపమును నిర్మింపవలను. Now these people have been brought out of Egypt from great bondage and slavery and darkness. ఇప్పుడు ఈ ప్రజలు ఐగుప్తు యొక్క మహా దాసత్వం నుండి చీకటి నుండి బానిసత్వం నుండి వెలుపలికి తీసుకుని రాబడినారు. They have seen many miracles. వారు అనేక అద్భుత కార్యములు చూచినారు. By God's mighty hand and great hand they are being delivered and brought out. దేవుని యొక్క బలమైనటువంటి హస్తము మహా హస్తము చేత వెలుపలికి తీసుకుని రాబడినారు. Even though they saw many miracles, they saw many signs, did not understand what was in the heart of God in living them. వారు అనేక సూచక క్రియలు అనేక అద్భుతములు చూచినప్పటికీ దేవుడు వారిని విడుదల చేయుటలో ఆయన యొక్క హృదయంలోని ఉద్దేశం ఏమిటో వారు గ్రహించలేకపోయినారు. They were only thinking of their trouble, their affliction and their bondage and their deliverance. వారు వారి యొక్క శ్రమలు, వారి యొక్క ఇబ్బందులు, వారి యొక్క ఇక్కట్టులు, వారు విడుదల పొందాలని మాత్రమే వారు తలస్తూ వచ్చి ఉన్నారు.
They knew how they will get bondage in Egypt. ఐగుప్తులో ఎట్టి మహా దాస్యములో వారు ఉన్నారు, వారు ఎరిగి ఉన్నారు. Then they called upon God in agony. అప్పుడు వారు మహా వేదనతో దేవునికి మొరపెట్టినారు. Oh God, deliver us from this great bondage. ఓ దేవా, ఈ మహా గొప్ప దాస్యం నుండి మమ్మల్ని విడుదల చేయము. And their state was very, very pitiable. వారి యొక్క స్థితి బహు దుఃఖ సహితముగా ఉన్నది. From early morning till midnight they had to work very, very hard without receiving any wages. ఉదయకాలం మొదలుకొని మధ్య రాత్రి వరకు బహు కఠినమైన విధముగా దాని కొరకైనటువంటి కూలి జీతము ఏమీ లేకుండా కష్టపడవలసి ఉన్నది. And not only they had to work hard, but they had to work under very hard taskmaster. వారు కష్టపడి పని చేయడం మాత్రమే కాకుండా చాలా కఠినమైనటువంటి యజమానుల క్రింద పని చేయవలసి వచ్చినది. Then all their children were being killed at the king's command. అంతేకాకుండా రాజు యొక్క ఆజ్ఞ చొప్పున వారి యొక్క పిల్లలందరూ హతము చేయబడినారు. They had no right to even buy any property, have any possession. మరి ఏదైనా ఒక ఆస్తిని కానీ దేనినైనా కొరకైనటువంటి స్వాతంత్ర్యం వారికి లేదు. Now in that state of suffering, they cried unto God. అటువంటి శ్రమానుభవములో దేవునికి వారు మొరపెట్టినారు. And God heard their cry. దేవుడు వారి యొక్క మొరలు విన్నాడు. And beyond their asking, they were delivered by mighty sign. వారు అడిగిన దానికంటే మించి అద్భుతమైనటువంటి సూచక క్రియల మూలముగా వారు విడిపించబడినారు. But they have not understood what is in the heart of God in delivering them and saving them. అయితే దేవుడు వారిని విడుదల చేసి వారిని రక్షించలేందు ఆ దేవుని యొక్క హృదయములోని ఉద్దేశములు వారు ఇంకా గ్రహించలేదు. Now they have come out of Egypt having crossed that sea. ఇప్పుడు వారు ఐగుప్తులో నుండి ఎర్ర సముద్రములోనికి దాటి వెలుపలికి వచ్చారు. Now God begins to speak with them. ఇప్పుడు దేవుడు వారితో మాట్లాడుటకు ఆరంభం చేశారు. They begin to understand why they have been brought out and why God had made them his people. వారు ఎందుకు వెలుపలికి తేబడినారు, వారు ఎందుకు దేవుని ప్రజలుగా చేయబడినారనే సంగతిని వారు గ్రహించటకు ఆరంభిస్తున్నారు. First thing was God gave Moses a heavenly pattern of a tabernacle. మొట్టమొదటిగా దేవుడు మోషేకు ఆ గుడారం యొక్క పరలోక మత్తుని ఇచ్చినాడు. He took Moses on a mountain. దేవుడు మోషేను కొండపైకి తీసుకుని వెళ్ళాడు. On that mountain he was there for about 40 days. ఆ కొండపైన ఆయన 40 దినములు ఉన్నాడు. There he saw clearly the plan and the pattern of tabernacle to build it. అక్కడ వారు నిర్మించనైనటువంటి ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క మచ్చును మాదిరిని చూచినారు. It was something unique. అది ఒక అసమానమైనదిగా ఉన్నది. Nobody has ever seen and designed and built it such a building. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అటువంటి మచ్చు మాదిరి కలిగించి నిర్మాణించిన నిర్మాణం మరి ఒకటి లేదు. They were not built it for a meeting place like this. ఈ విధముగా కూడుట కొరకైనటువంటి ఒక స్థలముగా అది నిర్మించబడలేదు. Neither was for prayer even. లేక ప్రార్థనా కూడిక గాని నిర్మించబడలేదు. Only a place where God had to show them in a very clear way, in a symbolic way, what he had planned for them for eternity. అది ఒక స్థలం ఏమనగా నిత్యత్వము కొరకు అది ఆయన ఉద్దేశము ఏమై ఉన్నదా అని స్పష్టముగా బహాటముగా చూపించడం కొరకై వారికి దాన్ని ఇచ్చి ఉన్నారు. Now God said to Moses, you could tell them, let them bring me a willing offering. ఇప్పుడు దేవుడు మోషేతో ఆజ్ఞాపించిందేమనగా వారు తమ మనఃపూర్వకమైనటువంటి అర్పణలు తేవలసింది. That's the first step to learn divine laws. దైవ నియమములు నేర్చుకున్న కొరకై ఇది మొట్టమొదటి కట్టడం. There was much in the heart of God which he wanted to reveal and show and teach those people. దేవుడు ఆ ప్రజలకు చూపించుటకు నేర్పించుటకు బహు విస్తారముగా తన హృదయములో ఉద్దేశించున్నాడు. But now if they want to learn what God has to teach them, అయితే ఇప్పుడు దేవుడు ఏమైతే వారికి నేర్పించలేనాడో అది నేర్చుకోవాలని కోరినట్లయినా first God said, now let them bring me a willing offering. మొట్టమొదటిగా దేవుడు చెప్పినది ఏమనగా వారు మనఃపూర్వకముగా తమ యొక్క అర్పణలు తేవలసింది. Not by force, not by compulsion, not by constraint. బలవంతముగా కాదు, వారిని మరి ఎక్కువ బలవంత పెట్టి కేవలము కాదు. Then secondly, రెండవదిగా every gift have to be conformed to the heavenly plan given for the tabernacle. మరి ప్రత్యక్ష గుడారం నిమిత్తమై పరలోకం నుండి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ మచ్చునకు సరి అయినటువంటి అర్పణ వారు తేవలసింది. It was not a building for man. అది మనుషుని కొరకైన ఒక కట్టడము కాదు. A peculiar building which was only for God. దేవుని కొరకైనటువంటిదిగా మాత్రమే ఒక ప్రత్యేక విపరీతమైనటువంటి ఒక నిర్మాణం. Then God said, let them build me a building. అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు, నా కొరకు ఒక మందిరమును వారు I నిర్మాణం may come and dwell among them. నేను వచ్చి వారి మధ్యలో నివసించవలను. Now how simple these words are. చూడండి, ఈ మాటలు ఎంత స్వల్పమైనవిగా ఉన్నవి. Yet you find the very, very deep words. అట్లయినప్పటికీ ఈ మాటలు చాలా గూఢమైనటువంటి మాటలుగా ఉంటున్నవి చూస్తూ ఉన్నాము. Simple words, but very, very deep words. ఇవి చాలా
స్వల్పమైనటువంటి మాటలే, అయితే ఈ మాటలు చాలా గూఢములైనటువంటి మాటలై ఉన్నవి. And even they saw God's miracles for many years, yet they never understood. అనేక సంవత్సరాల వరకు దేవుని యొక్క సూచక్రియలు చూస్తూ వచ్చినప్పటికీ వారి మాటలు ఇంకనూ పూర్తిగా గ్రహించాలి. What is the spiritual meaning of God coming and living among his people? దేవుడు వచ్చి ఆయన ప్రజల మధ్యలో నివసించడం గురించినటువంటి వాటన్నిటినీ నేర్పించు. Now throughout the centuries people only think of God in terms of sign, miracle, power, healing, like that. శతాబ్దముల కొలది జనములు మనుషులు దేవుడంటే శక్తి, అధికారము, స్వస్థత, సూచనలు, అద్భుతములు అను వాటితో మాత్రమే వారు తెలుసుకునగోతున్నారు. Men of all classes, of all nations, of all countries long to see miracles. అన్ని తరగతుల వారు, అన్ని జనాంగముల వారు, అన్ని విధమైనటువంటి ప్రజలు సూచక క్రియలు, అద్భుతములు చూడగోతున్నారు. There was something unusual, something supernatural. ఏదో ఒకటి ఔన్నత్యమైనది, ఇక ముందు చూడనటువంటిది ఏదో ఒకటి అద్భుతముగా చూడగోతున్నారు. Then they want deliverance in their afflictions. అప్పుడు వారి యొక్క బాధల నుండి వారు విడుదల కోరుతున్నారు. Then they want healing for their infirmities. ఆ తర్వాత వారి రోగముల నుండి స్వస్థత కోరుతున్నారు. Then they want prosperity for their earthly needs. ఆ తర్వాత తమ లోకరీతి సంబంధమైన అవసరత కొరకైనటువంటి వర్ధిల్లు చూడాలని కోరుతున్నారు. Then they want things like rain, another blessing of the earth. ఆ తర్వాత వర్షము, ఆశీర్వాదము, దీవెనలు, భూ సంబంధమైన వాటిని కోరుకొనుచున్నారు. In these terms, the man has been thinking about God. ఈ విధములుగా మనుషులు దేవుని భావముల గురించి భావిస్తున్నారు. Now God here is speaking from heaven itself. అయితే దేవుడు ఇక్కడ పరలోకం నుండి తానే మాట్లాడుతున్నాడు. I want to come and live among my people. నేను వచ్చి నా ప్రజల మధ్యలో నివసించగోరుచున్నాను. I want to make a home among my people. నా ప్రజల మధ్యలో నేను నా యొక్క ఇల్లు నివాసము చేయగోరుచున్నాను. How can any man ever grasp these words? సరే, ఒక మానవుడు ఎట్లు ఈ మాటలు గ్రహించగలడు? Why does God want a home? అయితే దేవుడు తనకు ఒక నివాసమును కోరుచున్నాడు. He has everything. ఆయనకు సమస్తమునవి. He is everywhere. ఆయన ప్రతి స్థలములో ఉన్నాడు. He is almighty. He is all present. ఆయన omnipresent. సర్వశక్తి అయినటువంటి వాడు. ఆయన అసమానమైనటువంటి సాన్నిధ్యం అన్ని స్థలములో కలిగిన వాడు. Having all power, doing all things, being everywhere. సర్వశక్తి కలిగి, సర్వమును ఎరిగి, సర్వ స్థలములో ఉన్నటువంటి వాడు. Why he is saying, I want a home? అట్లయితే ఎందుకు ఆయన నాకు ఒక నివాసము కావాలని చెబుతున్నాడు? So men with a human understanding will never know these words. మనుషులు తమ యొక్క మనుష్య గ్రహింపు జ్ఞానము చేత ఈ మాటలు ఎప్పుడూ గ్రహించలేరు. No doubt they understand when they see miracles. సందేహం లేదు. Very simple. సూచక్రియలు, అద్భుతములు చూసినప్పుడు నమ్ముట అది చాలా స్వల్పమే. Because they see sick being healed, earthing happening. ఎందుకంటే రోగులు బాగుపడడము, మరి సంగతులు వారు ఈ విధంగా సూచనగా చూసి. So these centuries men have been fascinated by things supernatural. మరి శతాబ్దముల కొలది ఇట్టి ఔన్నత్యమైనటువంటి ఏదో గొప్ప సంగతితో మనుషులు చూడగోతున్నారు. When they hear things happening supernaturally, they will run for miles to see. ఇటువంటి ఔన్నత్యమైనటువంటి అద్భుతమైన సంగతులు జరుగుతున్నవని వినబడగానే మనుషులు చూచుటకై పరుగులు ఎత్తుతున్నారు. But now what is the meaning of these simple words? సరే, ఈ సామాన్యమైన మాటల యొక్క భావము ఇప్పుడు ఏమి? Are they true words? ఇవి నిజమైన మాటలా? Why is God saying that? ఎందుకు ఆ విధముగా దేవుడు పలుకుతున్నాడు? Let them build me a house, a sanctuary, that I may live among them. నేను వారి మధ్యలో నివసించున్నట్లు వారు నాకు మందిరమును నిర్మించవలెను. And even though they themselves took part in the building, yet very few knew the meaning of these words. మరి వారందరూ తాము కూడా ఆ నిర్మాణములో పాలు పొందినప్పటికీ వారు సహా ఈ నిర్మాణం యొక్క సంగతిని బహు కొద్దిగానే గ్రహించగలిగారు. These words remain mysterious to many people. ఈ మాటలు అనేకులకు మర్మములుగా ఉండినవి. But afterwards, when they went through many afflictions, then they understood. అయితే ఆ తర్వాత అనేక శ్రమలు, ఇబ్బందులు గుండా వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు అనేకులు ఈ మాటలు గ్రహించగలిగినారు. Now see what David says. చూడండి, ఇప్పుడు దావీదేమి చెబుతున్నాడు. Psalm 132. కీర్తనల గ్రంథము 132. Psalm number 132. కీర్తనలు 132 And verse 1. మొదటి వచనం. Lord, remember David and all his affliction. యెహోవా దావీదుకు కలిగిన బాధలన్నిటినీ అతని పక్షమున జ్ఞాపకము చేసుకును. Verse 4 and 5. 4, 5 వచనములు. I will not give sleep to my eyes, or slumber to my eyelids, until I find out a place for the Lord, and habitation for the mighty God of Jacob. ఎట్లనగా యెహోవాకు నేను ఒక స్థలము చూచు వరకు
యాకోబు యొక్క బలిష్ఠునికి ఒక నివాస స్థలము నేను చూచు వరకు నా వాసస్థానమైన గుడారములో నేను ప్రవేశింపను, నేను పరుండు మంచం మీదికి ఎక్కను. Now David was a very wise man. దేవుడు మహా జ్ఞానమైనటువంటి మనుషుడు. He knew all things. ఆయన సర్వం ఎరిగిన వాడు. As you see in 1 Samuel chapter 16. చూడండి, మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 16వ అధ్యాయం. 1 Samuel and chapter 16. మొదటి సమూయేలు 16 and verse 18. 18వ వచనము. Then answered one of these servants and said, Behold, I have seen the son of Jesse, the Bethlehemite, that is cunning in playing, a mighty valiant man, man of war, and prudent or wise in matters, and a comely person, and the Lord is with him. చిత్తగించము, బెత్లెహేమీయుడైన యెషయి యొక్క కుమారుల్లో ఒకని చూచితిని. అతడు చమత్కారముగా వాయింపగలడు, అతడు బహుశూరుడును, యుద్ధశాలియు, మాట నేర్పరియు, రూపసియునై ఉన్నాడు, మరియు యెహోవా వానికి తోడుగా ఉన్నాడు. Then see 1 Samuel chapter 18. చూడండి, మొదటి సమూయేలు 18వ and అధ్యాయం verse 14. 14వ వచనం. And David behaved himself wisely in all his ways, and the Lord was with him. మరియు దావీదు సమస్త విషయములలో సుబుద్ధి కలిగి ప్రవర్తింపగా యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను. We can say he was the wisest man in his time. ఆయన యొక్క కాలములో ఆయన బహు వివేకము గల మనుషుడని చెప్పవచ్చును. And yet he couldn't understand the meaning of God's house in the beginning. ఆయన అప్పటికి ఆరంభములో దేవుని ఇల్లు యొక్క భావమును ఆయన గ్రహించలేదు. Then he went through many afflictions. అప్పుడు ఆయన అనేక శ్రమలలో గుండా వెళ్ళినాడు. He literally went through the valleys of shadow of death. ఆయన అక్షరార్థముగా మరణ ఛాయగలిగిన లోయలలో గుండా వెళ్ళినాడు. After having gone through such a valley, he wrote 23rd Psalm, which we love to remember by heart. అటువంటి లోయలో గుండా దాటి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన దావీదు కీర్తనలు 23 రాసినాడు. దానిని మనము కంఠగా నేర్చుకోవడానికి బహు ప్రీతిగా ఎంచుకున్నాం. We only know the psalm by heart, but David went through those dark valleys many times. మనము కంఠపాఠముగా ఆ కీర్తనను ఎరుగుదుమే గాని, అయితే దావీదు ఆ మరణ ఛాయగలిగిన లోయలో గుండా వెళ్ళినాడు. Having gone through many of such like valleys, he has begun to know the meaning of God's house. అటువంటి లోయలలో గుండా అనేకములైన వాటి గుండా వెళ్ళిన తర్వాతనే దేవుని యొక్క నివాస స్థలం అనగా ఏమిటో గ్రహించగలిగినాడు. Now he says, I'm not going to even sleep. అయితే ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాగా, నేను నా కనులకు కూడా నిద్ర రానివ్వను. I won't give slumber to my eyelid, he says, నేను నా కనురెప్పలకు కునుకుపాటు రానివ్వను, till I find a place of rest for my God. నా దేవునికి ఒక విశ్రాంతి స్థలమును నేను నిర్మించినంత వరకు నేను అట్లు చేరేను. On these strange words, ఇవి ఒక ఆశ్చర్యమైన మాట కాదా? what does he mean by saying that way? మరి అట్లు చెప్పుటలో దాని యొక్క భావమేమి? How to find a place where God can rest and sleep? దేవుడి విశ్రాంతి కలిగి నిర్దించగిన ఒక స్థలమును ఎట్లు మనము కనుగొనగలము? Is after years of trial we learn the lesson. అనేక సంవత్సరముల యొక్క పరీక్షకు తర్వాతనే ఆ పాఠమును నేర్చుకుంటున్నాం. You won't learn that by any university knowledge of any kind. మరి సర్వ కళాశాల యొక్క ఏ జ్ఞానమైన అట్టిది మరితరమైన జ్ఞానము చేత నేర్చుకోలేము. Even you won't learn through well-known Bible teachers. లేక మహాప్రఖ్యాతి చెంది బైబిల్ యొక్క ఉపాధ్యాయులు ఎరిగినటువంటి వారి వల్ల నేర్చుకోలేము. God will take you through certain time through many afflictions. దేవుడు కొన్ని పర్యాయముల యందు అనేక విధమైన శ్రమలలో గుండా మనం తీసుకుని వెళ్ళను. And some will be very painful afflictions. కొన్ని అనుభవములు చాలా బాగా వేదనకరమైన అనుభవములుగా ఉండును. Why is it? ఎందుకు అట్లు జరుగును? Is God unkind? దేవుడు నిర్దయుడా? Does God love to punish us? దేవుడు మనల్ని శిక్షించకు ఇష్టపడేవాడా? Why does God take us through this trial? ఎందుకు దేవుడు ఇటువంటి పరీక్షలో గుండా తీసుకుని వెళ్ళను? Does God forget his children? దేవుడు తన యొక్క పిల్లలను మరచునా? Does his love change? దేవుని యొక్క ప్రేమ మార్పు చెందునా? All these questions come in our minds when we are going through these painful periods. మనం ఇటువంటి బాధకరమైన అనుభవములు కాలములో వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్టి ప్రశ్నలన్నీ మన యొక్క మనసులోనికి వచ్చును. But now David gives the answer. అయితే దావీదు ఇప్పుడు జవాబిస్తున్నాడు. Now I know why God took me through that. దేవుడు అట్టి అనుభవంలో గుండా ఎందుకు తీసుకుని వెళ్ళను ఇప్పుడు నేను ఎరుగుదును. He may find a resting place for God. ఆ దేవుడు తన విశ్రాంతి కొరకైనటువంటి ఒక స్థలమును కనుగొనవలను. It was not actually a land, the building of the land will give God rest. సరే, ఏదో ఒక స్థలములో ఒక కట్టడము ఇల్లు కట్టి విశ్రాంతి కలిగించడం కాదు. God was such a condition to be brought about with heart is fully satisfied. అయితే దేవుడు తన యొక్క హృదయమునకు సంపూర్ణ సంతృప్తి కలిగించినటువంటి ఒక స్థితిలోనికి తెచ్చి అది నెరవేర్చబడగోతున్నారు. Whether you are going to build just a simple hut
ఒకవేళ నీవు ఒక సామాన్యమైన గుడిసెగా నిర్మాణించను, or a big bundle, లేక ఒక పెద్ద పందిరి వేసినను, or a huge structure of stone and bricks, లేక రాతితో ఇటుకతో ఒక మహా కట్టడము నిర్మాణము చేసినను, and maybe there is no structure at all. ఒకవేళ ఏ కట్టడము కూడా లేకపోవచ్చును, You only have a tiny bit corner to meet together. లేక ఎక్కడో ఏదో ఒక చిన్నని మూలను నీవు కూడుటకు కలిగి ఉన్నావు. God wants people who can become his house. దేవుడు తనకు నివాసమైన ఇల్లుగా ఉండే ప్రజలను కోరుచున్నాడు. Where God can reveal himself. దేవుడు తను తాను ఎక్కడ బయలుపరచుకునగలడో అట్టి ప్రజలు. Where God can speak freely. ఎక్కడ దేవుడు స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలడు, Where God can love freely. ఎక్కడైతేనో దేవుడు ధారాళముగా మాట్లాడగలడు, Where God can reveal our heart secrets. ఎక్కడైతేనో దేవుడు తన హృదయ రహస్యములను బయలుపరచగలడు, Where God can bring his people to his heavenly plan for the coming eternity. ఎక్కడైతే దేవుడు తన ప్రజలైన వారిని తన యొక్క నిత్యత్వం కొరకై కూర్చగలుగుతున్నాడు. He wants such a place. అటువంటి స్థలమును ఆయన కోరుచున్నాడు. He is not after our gold and silver and brick and stone. ఆయన మన యొక్క వెండి బంగారములు రాళ్ళు ఇటుకలు కావాలని కోరడం లేదు. If we fail to come in God's purpose, దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలోనికి మనము రావడంలో తప్పిపోయినట్లయినా then whatever we give and spend will be no use. మనము ఏమి ఇచ్చినను ఏమి వేపరిచినను దాని వలన ఏ ప్రయోజనం లేదు. Doesn't matter how you build it and where you build it. నీవు ఎట్లు కట్టడమును కట్టినప్పటికీ లేక ఎక్కడ కట్టినప్పటికీ సరే, Even though the building may be designed by the most clever, experienced engineers, ఒకవేళ ఒక కట్టడము నిర్మాణము చాలా వివేకము కలిగి చాలా నిపుణత కలిగినటువంటి మనుషుల చేత కట్టబడవచ్చును. the building by itself are not going to help you. ఆ కట్టడము ఆ గుడియో దానంతట తానే మీకే సహాయం చేయదు. It is your coming in God's plan more and more which will give God the pleasure. మీరు దేవుని యొక్క ఏర్పాట్లోనికి ఎంత ఎక్కువగా వచ్చదరో కూర్చబడదరో అంత ఎక్కువగా దేవునికి సంతృప్తి కలుగును. Now see a very simple example. చూడండి, ఒక సామాన్యమైనటువంటి దృష్టాంతం. Just watch a gardener working in the garden ఒక తోటవాడు తోటలో పని చేయుట మీరు కనిపెట్టండి. and see how diligently he goes on working day and night. చూడండి ఎంత జాగరూకతతో రాత్రి పగలు పని చేస్తున్నాడు. Tilling the land, భూమిని నేల దున్నుచున్నాడు, removing weeds and stones from the land, ఆ నేలలో ఉండే మొక్కలు వేరులు రాళ్లు తీసివేస్తున్నాడు. preparing the land very, very carefully, ఆ యొక్క భూమిని చాలా జాగ్రత్తగా సిద్ధం చేస్తున్నాడు. then bringing a very good manure for the land, అప్పుడు ఆ నేల కొరకైనటువంటి శ్రేష్టమైన ఎరువు తెస్తున్నాడు. then bring the seed right time, అప్పుడు సరి అయిన సమయంలో విత్తనమును తెస్తున్నాడు. then watering and watching, అప్పుడు నీరు పోసి కాపుదల చేస్తున్నాడు. and see his face as he does it. అప్పుడు See his face. ఆయన యొక్క ముఖము చూడండి ఎట్లు మార్పు కనబడుతుంది. Much hope he is doing it. ఎక్కువ నిరీక్షణతో చేస్తున్నాడు. He is not thinking of the land first of all. మొదటిగా భూమి విషయం తలంతం లేదు, He is thinking of the fruit which he had to receive in the coming months or years. రానైనటువంటి కాలములో సంవత్సరములో రానైనటువంటి పంట కొరకై కనిపెడుతున్నాడు. With that object he works on the land. ఆ గురితోనే ఆ భూమిపైన పని చేస్తున్నాడు. And that's how God had to work us among us. ఆ విధముగానే దేవుడు కూడా మన మధ్యలో పని చేయవలసి, He had to do lot of tilling in us. మన మధ్యలో మనలో ఎంతో ఎక్కువ దున్నడము పని చేయవలసి ఉంది. Unknown to us, there are many kind of wild weeds in our lives. మనకు తెలియకుండానే మన యొక్క జీవితంలో అడవి చెట్ల వంటి వేరులతో కూడిన అనేక మొక్కలున్నవి. And these weeds are preventing God from bringing forth the real fruit. ఇటువంటి మొక్కలు చెట్లు అన్ని చేరి దేవునికి నిజమైనటువంటి ఫలములు ఫలించకుండా అభ్యంతరముగా ఉన్నవి. I remember somebody having a very nice garden. ఒకప్పుడు ఒక మంచి తోట కలిగి ఉండేది నాకు. And they were spending much money every year on the garden. ప్రతి సంవత్సరము ఆ తోట కొరకై ఎక్కువ డబ్బు వ్యయం చేస్తున్నారు. They were bringing the best possible available manure and the gardener for the garden. మరి ఆ తోటవాడు ఆ తోట కొరకై శ్రేష్టమైనటువంటి దొరకగలిగినటువంటి మంచి ఎరువు తెస్తూ వచ్చినాడు. But some of the garden won't yield that kind of flowers they wanted. అయితే ఏదో ఒక విధముగా వారు కోరుచు కావలసిన ఆ పుష్పములు రావడం లేదు. Even though they were experienced gardeners working, good land, everything plenty. మరి తోట పని యొక్క మంచి నేర్పరితనము మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మంచి కావలసిన వస్తువులన్నీ వారికి ఉన్నప్పటికీ After a few years, కొన్ని సంవత్సరం తర్వాత a guest came in the house. అప్పుడు ఇంటికి ఒక అతిథి వచ్చినాడు. And while going down, the guest said, అప్పుడు అటు చుట్టూ తిరుగుతూ ఆ వచ్చినటువంటి అతిథి అన్నాడు, what are these blue flowers growing here by the side? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రక్కలో ఈ నీలవర్ణమైనటువంటి పుష్పములు ఏమి? And thereby we don't know. అప్పుడు అన్నాడు, ఏమో తెలియదు. They grow here every year.
ప్రతి సంవత్సరం అవి ఇక్కడ పెరుగుతున్నవి. And the guest said, అప్పుడు అతిథి అన్నాడు, the blue flowers are responsible for the barrenness of the garden. ఈ నీలి రంగులైనటువంటి ఈ పుష్పములు భూమి యొక్క గొడ్డుతనము నిస్సారతనము యొక్క ఫలితం అని చెప్పినాడు. They said they are very nice flowers. అన్నారు, ఇవి చాలా చక్కని పుష్పములు, That's why we have now bothered to even remove them. అందును బట్టి తీసివేయాలని కూడా మేమెంత చింత చేయలేదు. And the guest said, అప్పుడు అతిథి అన్నాడు, can you bring a spade? దయచేసి ఒక పార తీసుకుందండి. So they began to dig where they were. అప్పుడు అక్కడ అదంతా త్రవ్వనారంభించారు. ఈ నీలవర్ణమైనటువంటి పుష్పములు ఏమి? And thereby we don't know. అప్పుడు ఆయన ఏమో తెలియదు. They grow here every year. ప్రతి సంవత్సరం అవి ఇక్కడ పెరుగుతున్నవి. And the guest said, అప్పుడు అతిథి అన్నాడు, the blue flowers are responsible for the barrenness of the garden. ఈ నీలి రంగులైనటువంటి ఈ పుష్పములు భూమి యొక్క గొడ్డుతనము నిస్సారతనము యొక్క ఫలితం అని చెప్పినాడు. They said they are very nice flowers. అన్నారు, ఇవి చాలా చక్కని పుష్పములు, That's why we have now bothered to even remove them. అందును బట్టి తీసివేయాలని కూడా మేమెంత చింత చేయలేదు. And the guest said, అప్పుడు అతిథి అన్నాడు, can you bring a spade? దయచేసి ఒక పార తీసుకుందండి. So they began to dig where they were. అప్పుడు అక్కడ అదంతా త్రవ్వనారంభించారు. And they dug very deep. లోతుగా త్రవ్వినారు. And they saw how these roots were gone very, very deep and far away. అప్పుడు దాని యొక్క వేరుడు చాలా లోతుగా విస్తీర్ణముగా వెళ్ళినట్టు చూస్తున్నాం. And those roots were sucking away the real food of agricultural soil. ఈ వేరులన్నీ చేరి నిజమైనటువంటి ఆ సారమును పీల్చివేస్తున్నవి. That's why the other flowers were not at all growing. అందును బట్టి ఇతర పుష్పములు చక్కగా పుష్పించలేకపోయినాయి. So they dug out all the wild flowers from that garden. అప్పుడు అటువంటి అడవి పుష్పములు చెట్లన్నీ ఆ తోటలో నుంచి త్రవ్వివేసినారు. And next year, they are the most beautiful garden in the whole city. అప్పుడు మరుసటి సంవత్సరం వచ్చే వరకు పట్టణమంతటిలోని అతి శ్రేష్ట సౌందర్యమైనటువంటి పుష్ప తోటగా చేయబడింది. Now unknown to us, there are all kind of wild, thorny weeds in our lives. మనకు తెలియకుండానే మన యొక్క జీవితంలో అడవి వృక్షములు చెట్లు మొక్కలు అనేకములు మనలో మొలుచున్నవి. And like the cancer disease, they go on spreading roots. అవి ఈ యొక్క కొరుకుడు పుండు యొక్క రోగము వలె తెలియకుండానే ప్రాకుచూ వెళ్ళుచున్నవి. And these roots bring spiritual blindness and barrenness in our lives. ఇటువంటి వేరులే మన యొక్క జీవితంలో గొడ్డుతనమును నిష్ఫలితమును కలిగిస్తున్నవి. And that's why you can't see God's glory and beauty in your life. అందును బట్టి నీ యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క మహిమ సౌందర్యములు చూడలేకపోతున్నావు. And God will take us through many trials to deliver us from these weeds responsible for barrenness. దేవుడు ఇట్టి గొడ్డుతనము కొరకే కారణమైనటువంటి ఈ వేరులు ఈ చెట్లు అన్నీ మనలో నుండి పెరిగివేయబడటకు గాను అనేక అనుభవాలు లేకుండా ఆయన మనం నడిపించును. And then you know how we can become God's house. అప్పుడే మనం ఎట్లు దేవునికి ఇల్లుగా నివాసముగా అవుదుమో తెలుసుకుంటాం. First, our bodies become God's temple. మొదటిగా మన దేహములు దేవునికి ఆలయముగా చేయబడును. Then secondly, we local believers become God's house. రెండవదిగా స్థానిక విశ్వాసులముగా దేవుని నివాసపు ఇల్లుగా చేయబడును. And thirdly, all of us put together become God's house. మూడవదిగా అందరము చేర్చబడి దేవుని నివాసపు ఇల్లుగా చేయబడును. And the test is God speaks clearly. అప్పుడు దాని పరీక్ష ఏమనగా దేవుడు స్పష్టముగా మాటలాడుట వినబడును. As you see in Numbers chapter 7 and verse 89. సంఖ్యాకాండము 7:89 చూడండి. Book of Numbers సంఖ్యాకాండము chapter 7 7వ అధ్యాయము and last verse 89. చివరి వచనము 89. And when Moses was gone in the tabernacle of the congregation to speak with him, then he heard the voice of one speaking unto him from out the mercy seat that was upon the ark of testimony, from between the two cherubims, and he spake unto him. మోషే యెహోవాతో మాట్లాడుటకు ప్రత్యక్ష గుడారములోనికి వెళ్ళినప్పుడు సాక్ష్యపు మందసము మీదనున్న కరుణాపీఠము నుండి అనగా 2 కెరూబుల నడమ నుండి తనతో మాట్లాడిన యెహోవా స్వరము అతడు వినను. See, it was again a wonderful experience for them. చూడండి, వారికి ఇది మళ్ళీ ఒక అద్భుతమైన అనుభవం. God had spoken before also. దేవుడు ముందుగా కూడా మాట్లాడినాడు. First, God appeared to Moses when he was in the jungle. మొదలుగా దేవుడు మోషేతో అరణ్యములో ఉండేటప్పుడు మాట్లాడినాడు. He heard the voice of God from burning bush. మండుచున్న పొదలో నుండి మోషే దేవుని స్వరం విన్నాడు. Then he heard the voice of God many times afterwards in Egypt. ఆ తర్వాత ఐగుప్తులో దేవుని యొక్క స్వరమును అనేక పర్యాయములు విన్నాడు. But now this kind of voice is not different. అయితే ఇప్పుడు ఇట్టి స్వరము వేరైనదిగా ఉంటున్నది. When the work of the tabernacle was complete, ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క పని పూర్తి అయిన తర్వాత from that day God began to speak from between cherubims on the ark. ఆ దినము నుండి ఆ యొక్క మందసోపైన ఉన్నటువంటి కరుణా పీఠము కెరూబుల మధ్యలో నుండి మాట్లాడుచూ వచ్చాడు. And from that day
every question of any man could be fully answered. ఆ దినము నుండి మనుషుని యొక్క ప్రతి ప్రశ్న సంపూర్ణముగా తీర్చబడుచు వినిపించబడుచు వచ్చేది. And also God's hidden purposes could be revealed day by day from between cherubim. మరియు దేవుని యొక్క దాచబడినటువంటి మర్మములు కెరూబుల మధ్యలో నుండి బయలుపరచబడుచు వచ్చినవి. God speaking more and more every day. దేవుడు మరి ఎక్కువగా ఎక్కువగా ప్రతి దినమున మాట్లాడుచు వచ్చను. It's such a house God wants. అట్టి ఇల్లు దేవుడు కోరుచున్నాడు. He is not anxious about for your stone and building. మీ యొక్క రాతి కట్టడములు ఇండ్లు కోరడం లేదు. He wants us to become so together ఆయన మనల్నే ఎట్టి సముదాయముగా కోరుచున్నాడంటే and be so by the heavenly plan. మనము అట్లు పరలోక ఏర్పాట్లోనికి తేబడిన వారమై God can speak in a very clear way, distinct way to all of us and all people. అక్కడ నుండి దేవుడు స్పష్టముగా పరిష్కారముగా మనందరితో మాట్లాడగోరుచున్నాడు. Revealing heavenly mysteries, పరలోక మర్మములను బయలుపరుచున్నాడు. showing things to come, రానున్న సంగతులను బయలుపరుస్తున్నాడు. teaching about heavenly laws, పరలోక చట్టములను నేర్పిస్తున్నాడు. showing us the divine laws of heavenly kingdom. పరలోక రాజ్యం యొక్క దైవ చట్టములను బయలుపరుచున్నాడు. Is for that purpose he said, let them bring me a willing offering. అట్టి ఉద్దేశమునకు గాను దేవుడు ఆజ్ఞాపించడమనగా మనఃపూర్వకముగా వారి అర్పణలు తేనివ్వవలెను. And that's how he made them his partners. ఆ విధముగా వారిని తనతో పాలివారినిగా చేసినాడు. So God is saying, దేవుడు అంటున్నాడు, now O people, ప్రజలారా, I want you to become my eternal partners. మీరు నాతో కూడా నిత్యమైన పాలివారుగా కావాలి. That we can share things of eternity together. మనము నిత్యత్వం యొక్క సంగతులను చేరి పంచుకొనవలెను. Fullness, glory, might, power, majesty. పరిపూర్ణత, మహిమ, బలము, ఆయన యొక్క ప్రభావం That what God wants to give you. అది దేవుడు నీకు ఇవ్వగోరుతున్నాడు. You only think of blessing of other kind. నీవు ఇతర విధమైన ఆశీర్వాదములు మాత్రమే తలస్తున్నావు. You think of prosperity. వర్ధిల్లుట తలస్తున్నావు. You think of healing. స్వస్థతను తలస్తున్నావు. And you think of deliverances. నీవు విడుదల విషయమై తలస్తున్నావు. And you think of other favors. ఇతరమైనటువంటి దయ కొరకై మాత్రమే తలస్తున్నావు. But God has a far bigger purpose. అయితే దేవుడు అత్యధికమైనటువంటి గొప్ప ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు. To make us his eternal partners. ఆయన మనలో నిత్యమైనటువంటి పారిభాగస్తులుగా చేయగలడు. And fit and worthy to contain his fullness. ఆయన యొక్క పరిపూర్ణతను కలిగి ఉండగలిగినటువంటి సరి అయినటువంటి సామర్థ్యం గల వారినిగా And able to understand what he says. ఆయన ఏమి చెప్పగోరుతున్నాడో దాన్ని మనం గ్రహించగోరుతున్నాడు. We are so foolish, we cannot know even tiny bit of God's purpose. మనం ఎంత బుద్ధిహీనులము, మతీయులమనగా దేవుని ఉద్దేశముల యొక్క అతి స్వల్పమైనది కూడా గ్రహించలేని వారం. Now